The idea that the true essence of governance lies in strengthening our villages, making them self-reliant, transparent, and vibrant. We are the employees of this department, and we see your appointment not just a change in leadership, but as a commitment from the highest office to the upliftment of lives of 70% of our state population. I would request Mr. Shri Shashi Bhushan Kumar Garu, IAS Principal Secretary Panchayat Raj and Rural Development, to please join me on the stage. I would request Commissioner AP State Institute of Rural Development and Panchayat Raj, Shri Mutyala Raju Revu, IAS Garu. I would request Commissioner Panchayat Raj, Rural Development, Shri V.R. Krishna Teja Garu, IAS, to please join me on the stage. I would request Srimati A. Tamim Ansaria, IAS Garu, to please join me on the stage. The District Collector, Guntur. I would request the District Director, MGN, REGS, Shri Y.V.K. Shanmukh Kumar Garu, IFS, to please join me on this stage. Engineer-in-Chief, Panchayat Raj, Shri B. Balu Nayak Garu. Engineer-in-Chief, Rural Water Supply, Srimati T. Gayatri Devi Garu, to please join me on the stage. OSD to Deputy Chief Minister, Shri K. Venkata Krishna Garu, to please join me on the stage. Director, Social Audit, Shri G. Shrikant Garu, to please join me on the stage. Andarki Namaskaram Andi. A very good morning to everyone who has joined us personally and all the ones who have joined us virtually. What an energy in this room today. We stand at a critical juncture where the decisions made at the grassroots level directly impact the trajectory of our entire society. The silent architects of this change are the dedicated women and men who work tirelessly in the field of Panchayat Raj and rural development. Today, we move beyond policy documents and into the heart of the matter. A direct, insightful conversation with the very employees who make rural transformation a reality. Our session today is Mata Manti, a conversation with the champions of Panchayat Raj and rural development. Ladies and gentlemen, all the wonderful colleagues and esteemed employees of the Panchayat Raj and Rural Development Department, we now arrive at the most anticipated segment of our session. We have gathered today as a unified force dedicated to transforming our rural landscape to guide this effort, to provide strategic vision and to inspire confidence in every field worker. We look to the apex leadership of our department. It is now my distinct honor and privilege to invite the individual who dynamic leadership. So, I will request Krishna Teja Garu, IAS, to please join me on the stage. Okay, sorry, gettiga chappal kotteseyandi. I want everyone, please put your hands together. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, తోటి ఉద్యోగస్తులందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ ఈ మాటామంతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, లాస్ట్ 1.5 years మన డిపార్ట్మెంట్లో చాలా రిఫార్మ్స్ జరిగినాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్ అంటే ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రిఫార్మ్స్ ఈస్ బ్రింగింగ్ మోటివేషన్ టు ద ఎంటైర్ పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ క్యాడర్. అందులో భాగంగా చాలామందికి మనం ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఈ ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటమే కాదు, ఇచ్చిన ప్రమోషన్స్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓరియంటేషన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి డిప్యూటీ సీఎం గారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ విధంగా వచ్చిన ఈ కార్యక్రమమే ఈ మాటామంతి. అండ్ సార్, మీరు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఇంతకుముందు సిఇఓస్ని ఫ్రంట్లో కూర్చోబెట్టి, తర్వాత డెప్యూటీ సిఇఓస్ని, తర్వాత డిపిఓస్ని, తర్వాత లాస్ట్కి పంచాయతీ సెక్రటరీస్ని కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. బట్ నిన్న ఈవినింగ్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం పంచాయతీ సెక్రటరీస్ని, సిఇఓల్ని, ఎంపీడీఓల్ని అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తూ మనం అందరినీ ఫ్రంట్లోనే కూర్చోబెట్టాం సార్. సో మనలో మన మధ్య డివిజన్స్ ఉండకూడదని మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే లేఅవుట్ కూడా డిజైన్ చేశాం సార్. సో మీ ముందున్న వాళ్ళు పంచాయత్ సెక్రటరీ సార్, అటుపక్క ఉన్న వాళ్ళు సిఇఓ సార్, ఇటుపక్క ఉన్న వాళ్ళు ఎంపీడీఓ సార్. ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్గా ఆపర్చునిటీ అనేది ఇచ్చాము. అదేవిధంగా మన ఇంజనీరింగ్ క్యాడర్ వాళ్ళు కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సార్. అండ్ సార్, ఈ మాటామంతికి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉన్న
మన పిఆర్ అండ్ ఆర్టీలో ఉన్న ప్రతి విభాగంలో ఉన్న హెడ్స్ వచ్చారు సార్. అదేవిధంగా డివిజన్ లెవెల్లో హెడ్స్ కూడా వచ్చారు. అండ్ దాంతోపాటు మనం పంచాయతీ లెవెల్ దాకా కూడా మనం ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సార్. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక్కొక్క జిల్లా నుంచి అరౌండ్ 80 to 90 పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేశారు సార్. అండ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్, వీ కెన్ స్టార్ట్ మాటామంతి ప్రోగ్రామ్. దట్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, sir. So we can start the conversation. Mata Mante. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ప్లీజ్ వాళ్ళకి మైక్ ఇవ్వండి. సార్ మాట్లాడండి సార్. నమస్తే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న మమ్మల్ని ముందు వరుసలో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీరు ప్రజలకు అభినందిస్తున్నాం సార్. నా పేరు అనంత శంకర్ ప్రసాద్ సాహుల సార్. నేను విజయనగరం జిల్లా గుర్రమండలం పాలవలస గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చాను సార్. యాక్చువల్గా నేను 2019 అక్టోబర్ 2 జాయిన్ అయ్యాను సార్. మా విజయనగరం జిల్లాలో 2024 మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మార్చిలో గ్రేడ్ 5 నుంచి 4 గా ప్రమోట్ అయ్యాను సార్. అలాగే అదే విజయనగరం జిల్లాలో మళ్ళీ మే నెలలో గ్రేడ్ 5 నుంచి 4 ప్రమోషన్ రీసెంట్ గా నిన్న కూడా ఏవైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో చివరి వేకెన్సీ వరకు కూడా ఎలక్షన్ ప్రకారం పిలిచేయమన్నారు. ఆ ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా మా గౌరవ జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు వారు, మా జిల్లా పంచాయతీ కార్యాలయం వారు తమ ఆదేశాల మేరకు గ్రేడ్ 5 నుంచి 4, 4 నుంచి 3, 3 నుంచి 2, 2 నుంచి 1 కూడా ప్రమోషన్స్ ఇస్తూ వెళ్ళారు సార్. ఇంతకు ముందు నా పేరు అనంత శంకర్ ప్రసాద్, ఇప్పుడు నా పేరు అనంత శంకర్ ప్రసాదే సార్. కానీ నేను పనిచేస్తున్న నా గ్రామ పంచాయతీ పేరే నా పేరైంది సార్. పలానా డీతాలవలస పంచాయతీ సెక్రటరీ, పలానా దుప్పాడు సెక్రటరీ, పలానా పాలవలస పంచాయతీ సెక్రటరీ అని అంటారు సార్. మాకు ఒక పంచాయతీలో ఏదైనా ఒక బండికి 2 చక్రాలు ఉంటే మొదటి చక్రం సర్పంచ్, రెండో పంచాయతీ, రెండో చక్రం సెక్రటరీ సార్. ఏదైనా సరే ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఒక ప్యాషన్. నేను ఇంతకు ముందు ఎంబీఏ చదివాను సార్. నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో డిప్యూటీ మేనేజర్ గా పనిచేశాను, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాలో పనిచేశాను, వేటు వెల్త్ లో పనిచేశాను సార్. తర్వాత నేను జాబ్ అని కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను సార్. ఈ జాబ్ అనే ప్యాషన్ మీద నేను వచ్చాను సార్. ప్యాషన్ తో ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం. ఈ వరం నాకేవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వేరే మైక్ ఇవ్వడానికి కాదు, మీరు ఇన్ని చదివి వచ్చారా? కాదు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్ని ఇన్ని చోట్ల పనిచేసి ఈ జాబ్ నాప్ చేశారా? నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 1981 ఆగస్ట్ 15 సార్. సో ఏంటంటే నేను ఎంబీఏ చదివాను సార్. తర్వాత కార్పొరేట్ లో వర్క్ చేశాను సార్. తర్వాత మా ఫాదర్ రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ సార్. 15 years ఎంఆర్ఓగా పనిచేశారు. మా ఫాదర్ చెప్పేవారు, అరే నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్కి వెళ్ళు, టీచర్కి వెళ్ళు అంటే, టీచర్ వద్దురాడి అని నేను ఏదో యూఎస్కి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే ఏదో ఆలోచనలు ఉండేవారు సార్. నేను ఆర్సీ రెడ్డి స్టడీ సర్కిల్లో మన కృష్ణతేజ సార్ అప్పుడు ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేసేవారు సార్. ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ చదివేవారు. ఆయన మాకు ఇన్స్పిరేషన్ సార్. అప్పుడు 2012 గ్రూప్ 2లో అశోక్ నగర్లో 2012 గ్రూప్ 2లో నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సార్ మా అందరికీ మోటివేషన్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ చదివేవారు. ఫ్యాకల్టీగా చెప్పేవారు. సార్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఫ్యాకల్టీగా చెప్పేవారు. మేము ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నేను గ్రూప్ 2 సాధించాలని అనుకున్నాను సార్. ఆ తర్వాత నేను సచివాలయం రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా నేను 2019లో జాయిన్ అయ్యాను. ఇదంతా నేను చూసుకున్న తర్వాత, నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నా ప్యాషన్తో, నా చదువు, నా కమిట్మెంట్, నా డెడికేషన్, నా ఇన్స్పిరేషన్, నా మోటివేషన్ ఇవన్నీ కూడా నేను నా గ్రామ పంచాయతీ మీద చూపిద్దాం అనుకున్నాను సార్. ఏదైతే నాకు ఎమోషన్ ఉందో ఆ గ్రామ పంచాయతీలో నేనంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 kilometers, 1.5 kilometers, 3 kilometers రేడియస్ ఉంటుంది. ఆ రేడియస్లో నేనంతా కూడా ఊర్లో వెళ్ళి చూసేవాడిని. నేను బైక్ మీదో లేదా కారులోనో లేదా ఎక్కడ బై వాక్ నేను అంతా వెళ్ళేవాడిని. నేను గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలందరితో కూడా నేను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఏ ఇష్యూ ఉంటే, సపోజ్ మేము కూడా మా ఫ్రెండ్లీ హెల్దీ రిలేషన్లో మాకు ప్రైవేట్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి మా సెక్రటరీస్కి. ఒక గవర్నమెంట్ ప్లేస్ ఉందనుకోండి సార్, అక్కడ ఏదైనా సరే యూటిలైజ్ చేయకుండా ఉన్నాం అనుకోండి సార్, మా సర్పంచ్ గారు చెప్పి సార్ 20,000 అవుతుంది, 30,000 అవుతుంది, దీని చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసేద్దాం, మధ్యలో మొక్కలు వేసేద్దాం సార్ అంటే మనకి ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ అయ్యి ఉండేది. అలాగే మా క్లాప్ మిత్రాస్ ఉంటారనమాట, బాబు ఇది కొంచెం డ్రైన్ ఉంది, డ్రైన్ క్లీన్ చేసేవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మన గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ 3 ఎస్ఎల మీద నడుస్తుంది సార్.
ఒకటి స్వామిత్వ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఎవరికైతే గ్రామ కంఠంలో ఒక అరెకరం అవ్వచ్చు, ఎకరం అవ్వచ్చు, 2.5 ఎకరాలు అవ్వచ్చు, ఆ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న విస్తీర్ణం బట్టి ఆ ప్రజలెవరికి కూడా సపోజ్ నేను గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నాను సార్, నా ఇల్లు నేను బ్యాంక్ లోన్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే నా చెల్లికి నేను గిఫ్ట్ డీడ్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే నా పేరెంట్స్కి సెటిల్మెంట్ డీడ్ చేయాలి, లేకపోతే నాకు అవసరాలు రీచ్ నేను నమ్మాలి. సో నాకు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్ లేదు. మన ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న భాగంలో భాగంగా స్వామిత్వం అనేది ప్రతి ఇంటికి కూడా ప్రాపర్టీ కార్డు. ఆ ప్రాపర్టీ కార్డులో ఓనర్ నేము, సన్ ఆఫ్ అయితే సన్ ఆఫ్, వైఫ్ ఆఫ్ అయితే వైఫ్ ఆఫ్ నేమ్, నీ తూర్పున ఎవరున్నారు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ, నీ ఆధార్ నెంబర్ ఏంటి, నీ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి. స్వామిత్వ 2 స్వర్ణ పంచాయతీ సార్. ఇంతవరకు కూడా మాత్రమే విజయనగరం, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి ఏవైతే మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయో ఆ మున్సిపాలిటీలో మాత్రం ట్యాక్స్ అనేది ఆన్లైన్లో పే చేసుకునేవారు సార్. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత స్వర్ణ పంచాయతీ ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక యూనిక్ ఐడి, ఆ యూనిక్ ఐడితో ఆధార్ నెంబర్తో, పేరుతో, ఫోన్ నెంబర్తో ఏదైనా మనం సెట్ చేసి అదంతా కూడా అకౌంటబిలిటీలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కటికి కూడా మనం ట్యాగ్ చేస్తున్నాం సార్. అలాగే శానిటేషన్. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్లో IVRS అనేది మార్నింగ్ 6 నుంచి మానిటర్ చేస్తున్నారు సార్. మా చిన్న మనం ఏంటంటే మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి మానిటర్ చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే శానిటేషన్ రెగ్యులర్గా అవుతుంది. ఇది మా విజ్ఞప్తి సార్. ఎందుకంటే అండి కొంచెం మీరు మాట్లాడండి సార్. సార్ యాక్చువల్లీ మన కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సార్ ఒక ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ సరిగ్గా జరగకపోతే మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ మొదలు పెట్టాం సార్. అండ్ నో డౌట్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ అందరూ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఒక లాస్ట్ 4-5 months నుంచి పాపం పొద్దున్నే వెళ్ళి 6 వెళ్ళి వాళ్ళు ఇదంతా మానిటర్ చేస్తున్నారు సార్. సో చాలా ఒక 1 month నుంచి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే మరి 6 వెళ్ళటం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి. సార్ టెక్నికల్లీ చెప్పాలి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పంచాయతీ సెక్రటరీస్ వాళ్ళు ఏ పంచాయతీ అయితే పోస్ట్ అయ్యారో అక్కడే ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు దాదాపు దగ్గరలో ఉన్న టౌన్స్లో ఉంటున్నారు. టౌన్స్ నుంచి రావటం అనేది రూల్ ప్రకారం కరెక్ట్ కాకపోయినా మనం అలో చేస్తున్నాం సార్, ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం. సో వాళ్ళు అడిగేది ఈ 6 నుంచి శానిటేషన్కి వెళ్ళి మానిటర్ చేయడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది, 9 వెళ్తామని. సార్ వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్ సార్. ఏ పంచాయతీలో అయితే మనకి ఫీడ్బ్యాక్ IVRS ఫీడ్బ్యాక్ శానిటేషన్ బాగుందని వచ్చిందో ఆ పంచాయతీల్లో మనం కొంత ఈ వెసులుబాటు కల్పిద్దాం సార్. సో దట్ వాళ్ళకి ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది సార్. అంటే ఏ పంచాయతీ అయితే శానిటేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ 75%, 80% దాటితే అక్కడ ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీకి కొంత వెసులుబాటు మీ పర్మిషన్ ఇస్తే 6 కాదు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ వెళ్ళి చూసుకోండి అని చెప్పి మనం వెసులుబాటు ఇద్దాం సార్ విత్ పర్మిషన్. వన్ మోర్ సార్ 2 minutes సార్. ప్లీజ్ గివ్ మీ 2 minutes ఆఫ్ టైం సార్. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మా డిజిగ్నేషన్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అని ఉండేది సార్. మన గవర్నమెంట్లో పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అని డిజిగ్నేషన్ చేంజ్ చేశారు సార్. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే EO, PR and RD అనేవాళ్ళం సార్. ఇప్పుడు ఆ డిజిగ్నేషన్ కాడ డిప్యూటీ MPDO అని పెట్టారు సార్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త క్యాడర్ కూడా క్రియేట్ చేశారు సార్. డిప్యూటీ MPDO GSWS ఆ క్యాడర్ కూడా క్రియేట్ చేశారు సార్. ఇప్పుడు నార్మల్గా గ్రామ పంచాయతీ, గ్రామ సచివాలయం ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ భవనాల్లోనే గ్రామ సచివాలయం నిర్వహిస్తున్నామో మా సైడ్ నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. పంచాయతీ సెక్రటరీ అంటే నా జాబ్ చార్ట్, మెయిన్ జాబ్ చార్ట్ సార్, శానిటేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఈ 3 నా ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాంగ్ విత్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయతీ సెట్స్ అండ్ హౌస్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ సార్. కానీ ఇక్కడ లోకల్లో ఏంటంటే ఇష్యూ వస్తుంది, ఆ గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో GSWS సర్వేస్ అని ఉంటాయి సార్. క్లస్టర్ మ్యాపింగ్ అని, హౌస్ హోల్డ్ సర్వే అని, వాట్సాప్ సర్వే అని, లేకపోతే చైల్డ్ ఆధార్ లింకింగ్ అని ఉంటాయి సార్. ఇవన్నీ కూడా మన సచివాలయం స్టాఫ్ ఉంటారు కదా సార్, ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్, వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్, సర్వేయరు, అలాగే VRO, నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా మా వర్క్ చేస్తూ వీళ్ళందరినీ మానిటర్ చేస్తూ తొందరగా ఇవన్నీ మానిటర్ చేస్తున్నాం సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఇంకో మాట సార్, మాది విజయనగరం జిల్లా సార్, మీ అందరికీ తెలుసు. మా విజయనగరం జిల్లా నుంచి చిన్న విజ్ఞప్తి సార్. యాక్చువల్గా నేను గ్రేడ్ 5 నుంచి 4 వచ్చాను సార్. ఇప్పుడు తమరు తెచ్చిన రిఫార్మ్స్లో నేను గ్రేడ్ 3 అయ్యాను సార్. సో ఏంటంటే మాకు క్యాడర్ స్ట్రెంత్ అనేది విజయనగరం జిల్లా, శ్రీకాకుళం జిల్లా, అనంతపురం జిల్లాలో గ్రేడ్స్ అనేవి మాకు కొంచెం క్యాడర్ స్ట్రెంత్ పెంచగలరు సార్. ఎందుకంటే మాకు గ్రేడ్స్ 2 అనేవి 1 అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సార్. అప్పుడు మేము విజయవాడ, గుంటూరు, ఈస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా ఈ జిల్లాలతో మా కొలీగ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మాకన్నా త్వరగా ప్రమోషన్కి ముందు వెళ్తారు సార్. కానీ మాకున్న క్యాడర్ స్ట్రెంత్ కానీ లేదా మాకు పాపులేషన్ కానీ ఇన్కమ్ మా జిల్లాలో తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సార్.
వాళ్ళది బేసిక్ ఇష్యూ. ఫస్ట్ ఒక రిఫార్మ్ అయింది కదా, నెక్స్ట్ సార్ రిఫార్మ్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ 1 minute. ఐ థింక్ విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్ Okay, sir. Thank పర్సన్స్. you, sir. అటువైపు నుంచి Thanks, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, అక్కడ లేడీ ఒకసారి ఆయన లేచారు కదా, నించొని ఉన్నారు కదా. నమస్తే సార్. సార్ నా పేరు నాగదేవి సార్. నేను వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చాను సార్. మీది మాది కూడా వెస్ట్ గోదావరి సార్. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి వచ్చిన మీరు ఇంత ఎత్తులో ఉండటం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ వాళ్ళు అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ శాఖ అని ఒకప్పుడు అనుకునేవారు సార్. ఇప్పుడు పవన్ రాజ్ శాఖ అని పిలవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సార్, అపర భగీరథుడు దివి నుంచి భూకి గంగను ఎలా తీసుకొచ్చాడో అదే విధంగా మీరు మాకు ప్రమోషన్లు అనే సునామీని తీసుకొచ్చారు సార్. సార్ మాకు ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్, 6 years, 12 years, 18 years అని. ఆ ఇంక్రిమెంట్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే అన్ని సంవత్సరాలు ప్రమోషన్ రాపోయినా సరే ఒక ఇంక్రిమెంట్ తో సరిపెట్టేవారు సార్. ఇప్పుడు మీరు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మినిస్టర్ గా వచ్చాక 1 year లో 2 promotions నేను తీసుకున్నాను సార్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. అసలు మీలాంటి మినిస్టర్ గారు మాకు దొరకడం మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం సార్. ఇంకో విషయాలు ఏంటంటే సార్, మీరు ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్తారు సార్, తరం 25 years కి తరం మారుతుంది అని చెప్పి. 25 years దాటినా సరే మన పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ 1994 మనం ఇంకా ఫాలో అవుతున్నాం సార్. అందులో ఉన్న విషయాలు, అందులో ఉన్న రేట్స్ వేరేగా ఉన్నాయి సార్, రూల్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంతా పెరిగింది సార్. ఎవరికన్నా మేము జరిమానాలు వేయాలన్నా, కోర్టులకు అది చేయాలన్నా, ఏమైనా నోటీసెస్ ఇవ్వాలన్నా సరే పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ 1994ని ఫాలో అవుతున్నాం సార్. కొంచెం ఆ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ని కూడా మార్చవలసిందిగా, కొంచెం ఏమైనా మార్పులు తీసుకురావాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాం సార్. అదే విధంగా సార్, మేము గ్రామ పంచాయతీ సార్, గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు. ఇప్పుడు మీ దయ వల్ల మేము గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అయ్యాం సార్. అసలు ఆఫీసర్ సెక్రటరీ అంటే సెక్రటరీ ఇట్రా, అదిగో సెక్రటరీ అనేవారు సార్ మమ్మల్ని. ఇప్పుడు మేము పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అయ్యాం సార్ మీ దయ వల్ల. మేమందరం కూడా మీకు ఎంతో రుణపడి ఉంటాం సార్. అదే విధంగా సార్, గ్రామ పల్లెలు అనేవి దేశాభివృద్ధికి పట్టుకొమ్మలు అన్నారు సార్ గాంధీ గారు. ఆ పల్లెలు అభివృద్ధి చెందాలంటే గ్రామ పంచాయతీలో సెక్రటరీ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తారు సార్. అలాంటిది ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి అనుసంధానం చేశారు సార్. మాకు గ్రామ పంచాయతీ డ్యూటీస్, మా ప్రైమరీ డ్యూటీస్ అయిన పారిశుద్ధ్యము, వాటర్ సప్లై, పైప్ లైన్ లీకేజెస్, హౌస్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ఇలా మొత్తం ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ అన్ని కూడా పంచాయతీ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలెక్షన్ చేసుకోవడానికి మాకు టైం సరిపోవట్లేదు సార్. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ బాసెస్ అయ్యారు సార్. మాకు మల్టిపుల్ బాసెస్ సార్. ఏ డిపార్ట్మెంట్ కైనా ఒక బాస్ ఉంటారు సార్. ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీకే ఎక్కువ మంది బాసులు ఉండి అటువైపు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇటువైపు వీళ్ళు చెప్తున్నారు సార్. ఏది చెయ్యాలో కూడా తెలియని సందిగ్ధంలో ఉంటుంది సార్. ఒక రోజు విలేజ్కి వెళ్ళామంటే ఏం చేసి ఇంటికి వెళ్ళామో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాం సార్. దయచేసి సచివాలయ వ్యవస్థని కొంచెం మా నుంచి కొంచెం వేరు చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను సార్. సో విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్, సార్ ఇప్పుడు ఒక జిల్లాలో అన్ని వర్క్స్ చేసేది జిల్లా కలెక్టర్ సార్. అదే మండల్లో నిజం చెప్పాలంటే అన్ని వర్క్స్ చేసేది ఎంపీడీఓ సార్. అండ్ పంచాయతీలో అన్ని వర్క్స్ చేసేది పంచాయతీ సెక్రటరీ సార్. దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ సార్. యాక్చువల్లీ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆ ఒక రీజన్ వల్లే మీ పేరుని సెక్రటరీ నుంచి తీసేసి పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా మార్చారు. అండ్ తెలిసే ఉంటుంది, రీసెంట్లీ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా సపరేట్ డిప్యూటీ ఎంపీడీఓని తీసుకురావటం, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ని తీసుకురావటం, కొంచెం ఓపిక పడితే కనుక ఆ ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఆవిడ చెప్పిన రిఫార్మ్స్ ఏది అడిగారు, అది కూడా దాని గురించి కొంచెం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. తను అడిగినది సార్, పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ మనం 1994లో తీసుకొచ్చాం సార్. ఆ రిఫార్మ్స్ గురించి సార్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ మీరు డిస్కస్ చేసిన విషయమే సార్. సార్ వీ నీడ్ మినిమం 4 months ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ విత్ ఎ ప్రాపర్ ప్రపోజల్. పంచాయతీరాజ్ 1994 యాక్ట్లో ఏవేమి సవరణలు చేయాలనే ప్రపోజల్ ఒక 4 months టైంలో మీ ముందు ఉంచుతాం సార్. వన్స్ మీరు ఓకే చేసిన తర్వాత అది గవర్నమెంట్ ముందు పెడతాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అదే విధంగా సార్ 2004 నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇద్దామా, వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇద్దాం. 2004లో వచ్చిన వారికి ఒక పెన్షన్, 2004 నుంచి ముందున్న వాళ్ళకి ఒక పెన్షన్ ఉంది సార్. అందరం ఒకటే సర్వీస్ చేస్తున్నాము. అందుకని కొంచెం ఓపీఎస్ టోటల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ కదమ్మా. విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ. ఇద్దామా.
ఆ రోలో ఇవ్వండి ఎవరికైనా. అక్కడ వెనకాల నుంచున్నారు కదా, ఆయనకి ఇవ్వండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నేను అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ సార్. నా పేరు టి సురేష్ బాబు సార్. మీరు ఈ మాట మంతి కార్యక్రమానికి మా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఉన్న అందరినీ పిలిచినందుకు అందరి తరఫున మనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ముఖ్యంగా దాదాపు 40 సంవత్సరాల మండల వ్యవస్థలో నుంచి ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో వృద్ధాప్య పెన్షన్లు, వికలాంగుల పెన్షన్లు, వృద్ధాప్య పెన్షన్లు కావాలంటే ఊళ్ళో ఎవరొకరు చనిపోతే కానీ మాకు పెన్షన్ రాదనుకునేవాళ్ళు సార్. అలాగా మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎవరైనా రిటైర్ అయితే కానీ ఎవరైనా పోతే కానీ మాకు ప్రమోషన్ రాదేమో అని ఇన్నేళ్లుగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము. మీరు వచ్చిన వేళ విశేషం, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్నే మీరు ఉద్ధరించేసినారు సార్. అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. మీకు అందరి తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీకు రుణపడి ఉంటామని చెప్పుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇటువైపు ఎవరైనా, ఇటువైపు ఒక్క నిమిషం, అటు ఆ రోలో అక్కడ నమస్తే సార్. నా పేరు మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ సార్. నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. ప్రెజెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ డెప్యుటేషన్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మెప్మా ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. చాలా కాలం నుంచి మాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది సార్. అంటే 1996-97 ఆ టైంలో పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ స్కూల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతకుముందు అంతా కూడా జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు చూసేవాళ్ళు సార్. జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్ అన్ని జిల్లా పరిషత్తులో చూసేవాళ్ళు. అప్పుడు మాకు పరిషత్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ అనే ఒక పోస్ట్ ఉండేది సార్. తర్వాత మండల పరిషత్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా మండల కంట్రోల్లో ఉండేవి సార్. 95-96 తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయినాయి సార్. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ రోజుకి కూడా ఎవరైనా గనక టీచర్స్ చనిపోతే వాళ్ళ యొక్క స్పౌస్కి కానీ చిల్డ్రన్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రం జిల్లా పరిషత్కి వస్తుంది సార్. మా దగ్గర అటెండరు, రికార్డ్ అసిస్టెంట్, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్, ఏవో ఎంపీడీఓ వరకు కూడా ఈ పోస్టులన్నింటిలో ఎవరు చనిపోయినా వీళ్ళకి పంచాయతీరాజ్ ద్వారానే ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించాలి సార్. బట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ సర్వీసెస్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా వాళ్ళకి కూడా మాకే వస్తున్నాయి సార్. దానివల్ల ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీ మా దగ్గర కనుక చనిపోతే దగ్గర 4 years 5 years కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్కి టైం పడుతుంది సార్. వాళ్ళని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తేస్తే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కనుక వాళ్ళు వెళ్తే మా దగ్గర లిస్టు తగ్గిపోయి మా వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో కలెక్టర్ ఫూల్ ఇది వరకు ఉండేది సార్. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా జిల్లా పరిషత్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు కలెక్టర్ ఫూల్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు సార్. ఒక 5-6 years నుంచి కలెక్టర్ ఫూల్లోంచి తీసేసి మీద లోకల్ బాడీ కాబట్టి మనం చెప్పి మమ్మల్ని ఇక్కడే ఉంచారు సార్. బట్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ టు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం మాకే ఇస్తున్నారు సార్. కాబట్టి అది కనుక ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పంపిస్తే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కలెక్టర్ ఫూల్లోకి వెళ్తారు, జిల్లా పరిషత్ వాళ్ళకి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మేమే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చుకోవడానికి అవకాశం సార్. దయచేసి దీన్ని పరిశీలించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇది బేసిక్గా మనకి ఒక 900 people ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ సార్. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది టీచర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ చనిపోవటం వల్ల వాళ్ళు మన పరిషత్ స్కూల్స్లో వర్క్ చేసే టీచర్స్ కాబట్టి లోకల్ బాడీలోని ఇవ్వాలని చెప్పారు సార్. ఈ 900లో ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 300 peopleకి కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ లాస్ట్ 1 year. ఎందుకంటే అందరికీ ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రమోషన్ బెనిఫిట్ ఇంకొక 600 members వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. సార్ దీనికి ఆల్రెడీ మీరు ఫైల్ క్లియర్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపించారు సార్. ఎయిదర్ కలెక్టర్ పూల్లో ఇంక్లూడ్ చేయమని, లేదంటే GSWSలో ఖాళీలు ఉంటే అందులో ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్పేసి, లేకపోతే సూపర్ న్యూమరీ పోస్ట్ క్రియేట్ చేయమని ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఐ థింక్ మనం తొందరలోనే ఒక మంచి డెసిషన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి సభాయ నమః. ఈనాటి సభా కార్యక్రమానికి వేదికను అలంకించిన పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మాత్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు పూజ్యులు శ్రీ కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన కమిషనర్ సార్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన OSD సార్కి, అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఈ పంచాయతీరాజ్ కుటుంబం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. ఇలాంటి కార్యక్రమం అనేది ప్రపంచంలోనే అరుదు సార్. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి
మా పంచాయతీరాజ్ శాఖలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఒక స్వర్ణయుగంగా మేము చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సార్. అయితే మేము శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చాం సార్. మాకు ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే మా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో మేము గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే పంచాయతీ కార్యదర్శులకు మేము అనేక సమస్యలను అక్కడ ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది సార్. ముఖ్యంగా ఈ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ నుండి మేము చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన జరుగుతుంది సార్. కాబట్టి తమ దృష్టిలో అది ఉంది సార్. దాని నుండి మమ్మల్ని వేరు చేస్తే మీరు ఏదైతే కలలుగన్నారో, మీరు ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీలు అభివృద్ధి బాటలో పట్టించాలన్నారో దానికి మేము కంకణం కట్టి ముందుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా అనేక సర్వేలు మాకు ఒత్తిడి ఉంటుంది సార్. ఆ సర్వేల నుంచి కూడా మాకు మినహాయింపు కావాలని కోరుతున్నాం సార్. అలాగే సొంత మండలాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శులు పనిచేయాలన్న ఆకాంక్ష అనేది మాకు ఉంది సార్. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా తమరు నెరవేర్చగలరని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఈ రీస్ట్రక్చర్ లో కూడా మా గ్రామ పంచాయతీలకి 2011 జనాభా కాకుండా 2021 జనాభా ప్రాతిపదికన చేసినట్టయితే ఇంకా ఎక్కువ మంది మేము లబ్ధి పొందడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది సార్. అదేవిధంగా మరి మాకు ఏదైతే ఈ ప్రమోషన్ అంటే రీస్ట్రక్చర్ అనేది రీకేటగరైజేషన్ జరుగుతుందో దీనిలో ప్రమోషన్ అనేది కాకుండా మరి ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పే స్కేల్ కూడా మాకు ఇచ్చినట్టయితే ఆర్థికంగా కూడా మేము బలోపేతమై ఏదైతే మీరు కళ్ళగన్నారో ఆ కళలన్నింటినీ సాకారం చేయటానికి మేము కట్టుబడి ఉంటామని సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా ఇంకా చూసుకుంటే సార్ చెప్పేటట్టు ఏ శాఖలో లేకుండా పిఆర్ శాఖలో ఒక్కటే డిపార్ట్మెంటల్స్ లో పాస్ అవ్వకపోతే జాబ్ రెగ్యులరైజేషన్ అనేది లేదు సార్. ఏ శాఖలో కూడా లేదు సార్. కాబట్టి తమరు దయించి దాన్ని కూడా పెద్ద మనసుతో చేయగలరని కోరుకుంటున్నాం సార్. అదేవిధంగా పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో కారుణ్య నియామకాలు కూడా కొద్దిగా లేట్ అవుతున్నాయి సార్. కాబట్టి వారి కుటుంబాలు జీవన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కాబట్టి దాన్ని కూడా తమరు కొద్దిగా పెద్ద మనసుతో ఆలోచించవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్. ఇక చివరిది ఏంటంటే జోన్ 1 అండ్ జోన్ 4లో చాలా ఏళ్ల నుండి ఒక పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పుడితే పంచాయతీ కార్యదర్శిగానే రిటైర్డ్ అయ్యారు సార్. ఆ స్థితి నుండి మమ్మల్ని పీడీఓగా ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా సగౌరవంగా మేము ఉందాగా బ్రతకడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రమోషన్ ఛానల్ మీరు కల్పించినందుకు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్ కుటుంబం అందరి తరఫున పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా తమకి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. మా జోన్ 1, జోన్ 4లో ప్రమోషన్స్ కొన్ని కోర్టు కేసుల వల్ల దీనివల్ల కొన్ని ఇబ్బందులై 1 year సర్వీస్ ఉండాలనేది మినిమం సర్వీస్ వల్ల ప్రమోషన్ అనేది రావడం అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. కాబట్టి కొద్దిగా విసులుబాటు ఇచ్చి 0 సర్వీస్ కానీ ఇచ్చినట్టయితే ఈ ఒక్కసారికి ఖచ్చితంగా చాలా మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపిన వాళ్ళు అవుతారని సభాపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇంత చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. నమస్తే సార్. నా పేరు శ్రీనివాసులు సార్, ఉదయగిరి ఎంపీడీఓ సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మాటామంది కార్యక్రమాన్ని మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మా యొక్క ఎక్కడే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న బేసిక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మీకు ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. తర్వాత వేదికపై ఉన్న మా అధికారులందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. సార్, గ్రామ పంచాయతీల్లో నేను అనేక 29-30 సంవత్సరాల నుంచి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. అనేక రకాల అనుభవాలు మేము ఫేస్ చేశాం సార్. వాటిలో కొన్ని మేము ముందుంచుతాను సార్. దయచేసి వాటిని పరిశీలి చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సార్. ఒకటి, మనకి ఎప్పుడు లేని విధంగా, ఇండియాలో లేని విధంగా, ఏ రాష్ట్రం లేని విధంగా ఇలా స్వర్ణ పంచాయతీ తీసుకొచ్చి తోటకూర కొట్టకున్నా కూడా మనం ఫోన్పే చేస్తున్నాం సార్. అట్లాంటిది ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీలో ఫోన్పే ద్వారా ఎనీ బిల్ డెస్క్ ద్వారా కూడా మనం పేమెంట్ చేయడానికి మళ్ళీ చెప్పండి అన్నమాట. తోటకూర సార్, తోటకూర పూర్తి చెప్పండి, అక్కడి నుంచి చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పండి. తోటకూర మనం కట్ట కొనుక్కున్నా కూడా ఫోన్పే ద్వారా మనం పే చేస్తున్నాం సార్ డబ్బులు, డిజిటల్ పేమెంట్ ద్వారా. అలాంటిది గ్రామ పంచాయతీలో మనం ఇంతకు ముందు మనం ఆఫ్లైన్ ద్వారా పేమెంట్ చేసుకునే వాళ్ళం సార్. ఈ రోజున ఇండియాలోనే కాదు సార్, ఏ దేశంలో కూడా నాకు తెలిసి ఇటువంటి సిస్టమ్ ఈవెన్ మున్సిపాలిటీలో కూడా లేదు సార్. అది ఫోన్పే ద్వారా చేసేది. వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ సార్, మనం చేస్తున్నాము, మన ముందు ఎట్లా చేస్తున్నారు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎలా పర్మిషన్ ఇచ్చారనేది వాళ్ళు వెయిటింగ్ సార్. మున్సిపాలిటీలో కూడా అది వాళ్ళు మనది కాపీ కొట్టాలని చూస్తున్నారు సార్.
అదే ఆల్ ది బెస్ట్ వాళ్ళకి సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో కొన్ని హిక్కప్స్ ఉన్నాయి సార్, అవి దృష్టిలో పెడతాను. అవి సాల్వ్ చేయవలసిందిగా తమ ద్వారా కమిషనర్ గారిని కోరుతున్నాను సార్. ఒకటి, మన గ్రామాభివృద్ధికి సార్ మెయిన్ మనకు వచ్చేసి బ్లడ్ వచ్చేసి ఓన్లీ జనరల్ ఫండ్ సార్. జనరల్ ఫండ్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోతే కనీసం మనం సిబ్బందికి జీతాలు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేము సార్ చాలా మంది. ఇవాళ నేను ఏ ఊరికి పోయినా కూడా జీతాలు పెండింగ్ ఉంది సార్. దానికి సర్ఛార్జ్ అనేది మనకు ఒక అమౌంట్ ఉంది సార్, మనకి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి. అది రెగ్యులర్గా రావట్లేదు సార్, అది చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్ మనకి. రెండవది సచివాలయం నుంచి వచ్చే జనరల్ ఫండ్ మీకు దేని నుంచి వస్తుంది? స్టాంప్ డ్యూటీ అని వస్తుంది సార్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి. తమరు ఒక్క మాట చెప్పినా మాకు చాలా కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి సార్. సన్రైజ్ ఉంటుందా? సన్రైజ్ కూడా ఉంది సార్, అది కూడా రావట్లేదు సార్. రెండవ పాయింట్ సార్, ఉదాహరణకి ఒక పంచాయతీ సగటు పంచాయతీకి ఎంత వస్తాయి మీ లెక్కల్లో, ఎంత రావాలి? మ్యాక్సిమం వేసుకుంటే సార్ మాకు ₹1,00,000 వస్తుంది సార్ సంవత్సరానికి, చిన్న పంచాయతీకి వేసుకున్నా కూడా. సార్ అరౌండ్ సర్చార్జ్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఒక 350 to 400 crores సార్ వస్తుంది సార్. అది సార్ ఇప్పటి నుంచి కదా సార్, చాలా ఏళ్ల నుంచి పంచాయతీలకు ఇవ్వట్లేదు సార్. సార్ విత్ పర్మిషన్ సార్, సార్ యాక్చువల్లీ వెన్ దిస్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ పంచాయతీ రెవెన్యూ వాజ్ 611 crores సార్, taxes and non taxes టుగెదర్. లాస్ట్ ఇయర్ పంచాయతీ సెక్రటరీలు అందరూ చాలా బాగా చేయటం వల్ల 811 కోట్లు అయింది సార్. సార్ ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు మన ఎంపీడీఓ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో రెవెన్యూస్ పెంచుకోవాలని, పంచాయతీ సెక్రటరీస్ ఏం చేశారంటే రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చేది వేరే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చేది పక్కన పెట్టేసి ముందు మా ఊర్లో మేము సరిగ్గా చేసుకోవాలని అందరూ మళ్ళీ అసెస్మెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసుకొని సార్ ఈ రోజు మన డిమాండ్ అసెస్మెంట్ 1,007 కోట్లు సార్. దాదాపు 50% అనేది మనం ఒక 1.5 year లో మన డిమాండ్ అసెస్మెంటే పెరిగిపోయింది. అంటే ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని ఇది ఇవ్వట్లేదో, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని ₹100 ₹10 పే చేస్తున్నారో ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని ఒప్పించి డిమాండ్ పెంచారు సార్. సో అవర్ పంచాయత్ సెక్రటరీస్ హావ్ రియల్లీ డన్ అన్ అమేజింగ్ వర్క్ సార్. అండ్ సార్ ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, సార్ ఇప్పుడు తను చెప్పినట్లు సార్ దాదాపు మనకి 7-8 డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఫండ్ వస్తుంది సార్. మనకి ఐలా అని ఉంటుంది సార్, ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీ సార్, అది ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకు రావాల్సిన ఫండ్. రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంత ఫండ్ రావాలి, అట్లానే మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంత ఫండ్ రావాలి. సార్ మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మీరు 6 months టైం ఇచ్చారు సార్, అంటే June 30th దాకా టైం ఇచ్చారు, 2 years లోపల. సార్ వన్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ సార్, ఐలాతో మనకి ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది సార్. అంటే ఇంకా నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీలో ఏ కంపెనీ అయినా సరే ట్యాక్స్ పే చేస్తే 50% పంచాయత్ అకౌంట్కి డైరెక్ట్గా పడిపోతుంది సార్. అండ్ సార్ నాలాతో ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది సార్, అంటే ఇంకెవరైనా సరే ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా కన్వర్ట్ చేసేటట్లయితే వాళ్ళు 4% ఇస్తారు సార్. ఆ 4%లో 85% ఆటోమేటిక్గా పంచాయతీకి పడిపోతుంది సార్. ఆల్రెడీ ఒక 3 పంచాయతీలకి ₹8 లక్షల క్రెడిట్ అయిపోయింది సార్. సో సార్ వీ నీడ్ 6 more months టైం సార్. ఇప్పుడు ఆ ఎంపీడీఓ గారు చెప్పినట్టు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్తోనూ మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా అనుసంధానించడం కోసం ఇది చేస్తున్నాం సార్. రియల్ టైం కావాలి సార్, రియల్ టైం అయితే బాగుంటుంది. ఇదంతా రియల్ టైం ఐలాతోను మిగతా వాటితో, బట్ మైనింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ సార్. సార్ వీ రిక్వెస్ట్ యూ ఫర్ 6 months టైం సార్. June 30th అంటే 2nd anniversary ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లోపల ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేస్తాం సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్. ఇంకో చిన్న పాయింట్ సార్, దాదాపు ఒక 10 డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకి రూపాయి నుంచి కోట్ల దాకా మనకి ఫండ్ వస్తుంది సార్. మనం ఇప్పుడు 2 డిపార్ట్మెంట్లతో పూర్తి చేసాం, ఇంకా 8 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. సార్ దయచేసి గ్రామ పంచాయతీని కూడా గవర్నమెంట్కి ట్రీట్ చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, నేషనల్ గవర్నమెంట్, మన పంచాయతీ కూడా గవర్నమెంట్ సార్, పన్నులు వేసి వసూలు చేసి సర్వీస్ ఇస్తాం సార్. అందువల్ల దీన్ని గవర్నమెంట్గా ట్రీట్ చేసినందుకు ముందుకు తమరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను సార్. రెండో అమౌంట్ సార్, రెండో విషయం ఏంటంటే సచివాలయం ద్వారా మనకి సర్వీస్ అమౌంట్ వస్తుంది సార్, హ్యూజ్ అమౌంట్ వస్తుంది, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు. అది గవర్నమెంట్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సార్. మాకు అంతా మేము అడగట్లేదు సార్, స్వార్థం అవుతుంది. కొద్దిగా అమౌంట్ మేము 1 కోటి కుటుంబాలు మేము కడుతున్నాం సార్. 1 కోటి కుటుంబాల్లోంచి మీకు వెలుగుని నింపారు సార్. 1 కోటి కుటుంబాలు చెత్త తెచ్చుకెళ్ళటం అయితే మీ సర్వీస్ చేయటం అయితే మీ ఈ 1 కోటి కుటుంబాల వెలుగుని మీరు కల్లారా చూడాలంటే సార్ కొద్ది సర్వీస్ అమౌంట్ని మా గ్రామ పంచాయతీలకి జమ అయ్యేటట్టుగా చూడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తాను సార్. కొద్దిగా చాలు. రికమెండేషన్ సార్, వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ GSWS డిపార్ట్మెంట్ సార్. ఇది ఈ రోజే వాళ్ళు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు సార్. మాకు ఎక్కువ వద్దు సార్, కొంచెం చాలు. ఎందుకంటే మన కుటుంబాలు కడుతున్నాయి, 1 కోటి కుటుంబాలు GSW డిపార్ట్మెంట్కి అమౌంట్ కడుతున్నాం. మన ప్రజల్ని మన ఎంప్లాయీసే సర్వీస్ చేస్తున్నారు సార్. కొంచెం వివరంగా చెప్పండి సార్. సచివాలయంలో సార్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా సార్,
సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా సరే అమౌంట్ వస్తుంది సార్ మనకి. ఈ గ్రామ పంచాయతీలు మొత్తం కలిపి 1 కోటి కుటుంబాలు సార్. ఈ 1 కోటి కుటుంబాలు కూడా ఏదో ఒక సర్వీసు ఏదో ఒక రోజు ప్రతిరోజు ఒక 30 నుంచి 100 సర్వీసులు 10 సచివాలయంలో డెవలప్ ఇస్తారు సార్. ఆ సర్వీస్ చేసినందుకు మనం కొంత సర్వీస్ ఛార్జ్ వసూలు చేస్తాం సార్. అది డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది సార్. మన గ్రామ పంచాయతీకి ఎంతో కొంత తమరు తోచినంత ఇస్తే ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్ జీతాలు చాలా ఇబ్బందిగా అయిపోయింది సార్. దానికి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది సార్. సార్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ సార్. జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ లో సర్వీసెస్కి వచ్చిన మనీలో కొంత భాగం మన వాళ్ళు కావాలంటున్నారు సార్. అది విత్ యువర్ పర్మిషన్ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్తో ఒక డిస్కషన్ మొదలు పెడతాం సార్. రిగార్డింగ్ గ్రీన్ అంబాసిడర్ సార్ మన 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫండ్స్ ఆల్రెడీ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రిలీజ్ చేశాం సార్. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కి శాలరీ ఇచ్చారు సార్. రెండో సబ్మిషన్ సార్, గ్రీన్ అంబాసిడర్స్కి ఇంతకుముందు మనకు ఆ మాట నేను మాట్లాడకూడదు సార్. వాలంటీర్లు కూడా సిఎంఎస్ ద్వారా జీతాలు ఇచ్చారు సార్. సారీ సార్ ఆ మాట అన్నందుకు. రెండోది ఏంటంటే సార్ మన గ్రీన్ అంబాసిడర్లకి ఆఫ్కోర్స్ ద్వారా కానీ తర్వాత సిపిఎస్ ద్వారా జీతాలు ఇచ్చి మా గ్రామ పంచాయతీ డబ్బుల్నే సెంట్రలైజ్ చేసి వాళ్ళకి నెల జీతాలు ఇచ్చేటట్టుగా చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటున్నాను సార్, సర్పంచులు కొంతమంది ఓన్గా ఫీల్ అయిపోయి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి మీకు జీతాలు అనే విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఒక ఇష్యూ నిజంగా ఉంది సార్. ఇష్యూ ఏంటంటే సార్ గ్రీన్ అంబాసిడర్లకి శాలరీ ఇవ్వాలి. గ్రీన్ అంబాసిడర్ పాపం వాళ్ళు వచ్చి శానిటేషన్ చూసుకుంటూ ఉంటారు సార్. చాలా తక్కువ శాలరీ అయినా సరే వాళ్ళ ఊరి కోసం వాళ్ళు తక్కువ శాలరీతో పనిచేస్తారు, శానిటేషన్ కోసం పనిచేస్తారు సార్. కానీ కొంతమంది కొన్ని సర్పంచులు అందరూ కాదు సార్, కొన్ని సర్పంచ్ కొంతమంది అంటే జీతాలు ఇచ్చేటప్పుడు మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చాలా డిలే చేస్తున్నారు సార్. సార్ 6 నెలల ముందు ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది, ఇప్పుడు బాగా తగ్గింది. బట్ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని పంచాయతీల్లో సర్పంచులు సంతకం పెట్టట్లేదు సార్ వాళ్ళు శాలరీ ఇవ్వడానికి. ఆ ఒక ఇష్యూ ఎస్పెషల్లీ ప్రకాశం జిల్లాలో అండ్ ఇంకొక 2-3 జిల్లాలో ఉంది సార్. నెల్లూరులో కూడా ఉంది సార్, చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎన్ని పంచాయతీల ఇష్యూ దీనికి ఏంటంటే సార్ గ్రీన్ అంబాసిడర్ శాలరీకి ఆటో అంటే ఇంకా సర్పంచ్ గారి సంతకం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా గ్రీన్ అంబాసిడర్ శాలరీస్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యే విధంగా ఒక ప్రతిపాదన అనేది తీసుకురావాలి సార్. అది గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి సార్. అంటే పని చేసిన వాడికి జీతం అనేది వాడి హక్కు సార్. సో అది సర్పంచ్ పంచాయతీ సెక్రటరీనో డిలే చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ హక్కు అనేది వెళ్ళిపోతుంది. గ్రామ శుభ్రతకి పనిచేసే వాళ్ళకి జీతాలు పడిపోతట్లే అంటే సార్ వీ హావ్ టు గివ్ దట్ శాలరీ సార్. అది బేసిక్స్ సర్పంచ్కి ఎన్నికైన వాళ్ళ కనీస బాధ్యత. వాళ్ళది నిర్వర్తించినప్పుడు అంటే ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఏదైనా ఒక నోటీస్ పంపించుకోండి సార్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఖాతరు చేయకపోతే మేబీ దెన్ ద పవర్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు సెక్రటరీ అట్లా ఒక కరెక్షన్ సార్. రెండో ఇంకో చిన్న స్మాల్ ఒక్కటే సార్ ఒక్క సబ్మిషన్ సార్. సార్ ఏమనుకోవద్దు సార్ దయచేసి ఒక్క చిన్న సబ్మిషను. ఇది మనకి గ్రామ పంచాయతీలో సార్ 6,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం సార్. వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు సార్. కనీసం హెల్త్ అజార్డ్స్ కింద అయినా ఒక 4,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఎవరికి గ్రీన్ అంబాసిడర్ 6,000 సార్. హెల్త్ అజార్డ్స్ కింద ఒక్క 4,000 ఇస్తే సరిపోతుంది సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారు యాక్టివ్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. వన్స్ పంచాయతీలో రెవెన్యూ స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత రైట్ టైంలో ఒక డెసిషన్ వస్తుంది దానికి సార్. ప్రపంచంలోనే ఇండియాలోనే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్కి చెక్ పవర్ లేదు సార్ ఏ పొలిటీషియన్ కూడా. దయచేసి ఈవెన్ చైర్మన్ కూడా లేదు సార్. అది అన్ని కూడా ఇవ్వాలి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా స్టేట్స్ లో సర్పంచ్ కి చెక్ పవర్ ఉందండి, అట్లా చెప్పద్దు. ఓకే సార్. స్టేట్స్ లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. కొంతమంది మిస్యూజ్ చేసినంత మాత్రాన మన అందరు సర్పంచులకి ఆపాదించకూడదు సార్. ఇటువైపు వద్దాం, వెనకాల వైపు చూడండి. వెనకాల ఆపర్చునిటీస్ వెనకాల అది కాదు వెనకాల. సార్ నమస్తే సార్. ముందుగా పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఎక్కడున్నారండి డిప్యూటీ సీఎం గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. నా పేరు చంద్రరావు సార్, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్. నా పేరు చంద్రరావు సార్, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో అవుట్ సోర్సింగ్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాం సార్. మరి 2010 నుంచి సుమారు 210 మంది ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ విభాగంలో ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. మా జీతాలు 13,000 సార్. ఈ యొక్క జీతంతో మా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం చాలా కఠినంగా ఉంది సార్. 13,000తో ఈ రోజుల్లో
మినిమం అవసరాలు కూడా తీర్చుకోకుండా చాలామంది మేము చాలా కఠినమైన పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నాం సార్. మీరు కరోనా టైంలో కూడా ఎంతో వర్క్ చేసాం సార్ మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు సార్. దయచేసి మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు పెద్ద మనసుతో మమ్మల్ని హెచ్ఆర్ పాలసీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్, హౌస్ ఇంజనీరింగ్ సార్, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం సార్, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం సార్. అవుట్ సోర్సింగ్లో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. మేము నెలకి జీతం 13,000 సార్. ఒక్క నిమిషం ఈఎన్సీ గారు మాట్లాడతారు. రిప్లైస్. నమస్తే సార్. మనం అవుట్ సోర్సింగ్లో కొంతమంది పని చేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా ఆప్కాస్ ద్వారా మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆప్కాస్ ఛార్జెస్ అన్నీ కలిసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ బై చేతికి 13,000 చిల్లర మాత్రం వెళుతుంది సార్. అది సార్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సార్. చిన్న సబ్మిషన్ సార్ డిప్యూటీ సీఎం గారు 2013లో డిఆర్డీఏలో చేసినటువంటి వాళ్ళకి కూడాను హెచ్ఆర్ పాలసీ చేశారు సార్. తర్వాత డ్వామా వాళ్ళకి కూడా హెచ్ఆర్ పాలసీ చేసి కనీసం 35,000 45,000 జీతం ఇస్తున్నారు సార్. మాకు దయవించి మినిమం బతకడానికి సరిపడా జీతం ఇవ్వాలని టైం స్కేల్ చేయండి సార్. మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయమని మేము అడగట్లేదు సార్. చాలా మంది రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తున్నాం సార్. మేమందరం కూడా చాలా 50% వరకు రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి కూడా వచ్చేస్తున్నాం సార్. దయచేసి తమరు మినిమం టైం స్కేల్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ పాదాలకి నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం సార్. ధన్యవాదాలు సార్. సార్ దీనిపైన మనం అంటే మనం మినిమం టైం స్కేల్ అనేది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఇదిలో ఉంది సార్. పాలసీ మ్యాటర్ సార్ అది. సో మనం అవుట్ సోర్సింగ్ తరఫున మనం తీసుకున్న విధి విధానాల వల్ల దాని వారికి ఆ స్కేల్లో శాలరీస్ ఇవ్వమని కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి సార్. దాని ప్రకారం మనం చేస్తున్నాం సార్. అవన్నీ కూడా పాలసీ మ్యాటర్ కాబట్టి మనం గవర్నమెంట్కి నిధి ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఇవి చేయగలం సార్. మీ రిప్రజెంటేషన్ ఏది ఉన్నా కూడా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మా చేతికి ఇవ్వండి. ఇంజనీరింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ పీపుల్ మీ రిప్రజెంటేషన్ ఏది ఉన్నా కూడా తర్వాత మా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. ఓకే. అండ్ ముందు నుంచి ఎవరైనా లేడీస్ మాట్లాడతారండి? సార్ నమస్తే సార్. నా పేరు మేడం నాగరత్నమ్మ. పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ 3 ప్రమోషన్ తీసుకున్నాను సార్. మాది నంద్యాల జిల్లా వెలుగోడు సార్ మా ఊరు. సార్ మొదటగా మీరు రీల్లోనే హీరో కాదు సార్, రియల్ హీరో. మా పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకి రియల్ హీరో సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా రిఫార్మ్స్ చేశారు సార్. అందరికి మా ప్రమోషన్స్ కావచ్చు, డిజిటలైజేషన్ కావచ్చు, స్వామిత్వ కావచ్చు, ఇలా చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. బేసికలీ ఐఎమ్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్. అండ్ మా అబ్బాయి కూడా చాలా చాలా ఇష్టం సార్ మీరంటే. లైవ్లో చూస్తున్నామమ్మా నన్ను తీసుకెళ్ళు అన్నాడు, బట్ కుదరలేదు సార్, సారీ సార్. ఇంకొక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. మనకి గ్రీన్ అంబాసిడర్లకి శాలరీస్ అన్నారు కదా సార్, వాటితో పాటు ట్రైసైకిల్స్ కూడా చాలా పాతబడిపోయాయి సార్. సో అవి రిపేర్ చేసినా కూడా పనికిరాని పరిస్థితిలో ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి ఏమైనా వాళ్ళకి కొత్త ట్రైసైకిల్స్ అమ్మా ఆల్రెడీ డిప్యూటీ సీఎం గారు 1,200 ట్రైసైకిల్స్ 12,000 ట్రైసైకిల్స్ 5,000 పుష్ కార్ట్స్ 200 ఈ ఆటోస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. మీకు జనవరి 31 లోపల అన్ని మీ పంచాయతీలకే చేరుతాయి. 82 కోట్లు పెట్టి పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు. అక్కడ గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ సారీ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అక్కడ ఇచ్చారు. ఈరోజు నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన రోజు అని చెప్తాను సార్. నా పేరు నాగలక్ష్మి సార్, డిడిఓ నర్సీపట్నం సార్. ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన రోజుగా నా జీవితంలో భావిస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఇంత చక్కని మీటింగ్లో పాల్గొనే అవకాశం నాకు జూలై 31తో నేను రిటైర్ అవుతున్నాను సార్. ఇంకా ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఎంత చేసినా ఏముంది అనే సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశం మన పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్చులు మరియు డిప్యూటీ సీఎం గారి రూపంలో నాకు కల్పించిన
దేవుడికి నేను ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అలాగే మీ టీంలో మీతో సమానంగా పరుగులెత్తిస్తూ మీ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఉన్న మా గౌరవ కమిషనర్ సార్కి, ఓఎస్డీ గారికి, అలాగే ఇతర అధికారులకు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను తల ఉంచి నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఈ 25 ఏళ్లుగా ఎంపీడీఓలుగా ఉన్నాం సార్. చివరి సంవత్సరంలో అద్భుతంగా డిఎల్డిఓ కల్పించారు. అలాగే డిఎల్డిఓ నుంచి కూడా మీరు సీఈఓలుగా కూడా ప్రమోషన్ పొందుతారని ఒక చల్లని కబురు కూడా మాకు చెప్పారు సార్. ఇంకా ఎందుకంటే సార్ 94, 95 ప్రాంతాల్లో మాతో పాటుగా జాయిన్ అయిన డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు అందరూ కూడా డిఆర్ఓలుగా ఉన్నారు సార్. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్తే మే కమిన్ సార్ అని వాళ్ళ పర్మిషన్ అడిగి లోపలికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి సార్. ఒక రకంగా ఉద్యోగం చేశాం సార్. ఎంత కష్టపడ్డా కానీ అక్కడ మేము చాలా ఇదిగా అయ్యేవాళ్ళం సార్. వాళ్ళతో సమానంగా ఈరోజు మాకు చివరిలో కూడా అవకాశాలు కల్పించిన మిమ్మల్ని జీవితాంతంగా మేము అలాగే తమరికి చేసుకునే చిన్న సబ్మిషన్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు చాలా మంది శానిటేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సార్, పారిశుధ్యం గురించి. ఇది ఒక భూతం లాంటి సమస్య సార్. దేశాలన్నీ కూడా ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇందులో మన దేశం అతీతం కాదు. అయితే వీరి అందరికీ కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు, పాత గవర్నమెంట్లో మనం వాలంటీర్స్ని పెట్టినప్పుడు కూడా అప్పుడు మీటింగ్స్లో కూడా నేను ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాను సార్. అంటే అప్పుడు నేను ఈ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ రిసోర్స్ సెంటర్ మరియు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో జిల్లా అధికారిగా నేను పనిచేశాను సార్. ఆ రోజున మనం అడిగినప్పుడు వాలంటీర్స్కి పాలసీ మ్యాటర్ అమ్మా నువ్వు కూర్చోని నన్ను కూర్చోబెట్టడం జరిగింది సార్. అందువల్ల వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ శాలరీస్ లేక ఈ రోజు ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్. తమరికి నేను విన్నవించుకునేది ఏంటంటే చాలా పంచాయతీలు సార్ గతంలో పాత గవర్నమెంట్లో వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చినప్పుడు రివ్యూ మీటింగ్కి పిలిచారు సార్ మమ్మల్ని. రివ్యూ మీటింగ్ పిలిచినప్పుడు నేను లేచి అడిగాను సార్, వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు నెలకు 6,000 ఇచ్చినట్టుగా హరిత రాయబారులు కూడా 6,000 ఇవ్వచ్చు కదా అని అడిగితే ఇది పాలసీ మ్యాటర్ అమ్మా మీరు మాట్లాడకూడదని కూర్చోబెట్టారు సార్. సో అది ఆ కొరత ఎప్పుడు బాధిస్తానే ఉండేది సార్. ఈ వాలంటీర్లు ఏమీ చేయకుండా నాయకుల దగ్గర ఉండి అలా జీతాలు తీసుకుంటున్నారు, వీళ్ళు పగలల్లా కష్టపడి వీళ్ళకి 6,000 ఇవ్వలేకపోతున్నామని. అయితే ఇప్పుడు తమర దయ వల్ల కమిషనర్ గారు మాకు వాళ్ళకి హెల్త్ ఎలవెన్స్ కింద కూడా ఇంకొక 4,000 ఇవ్వమని చెప్పారు సార్. అయితే నేను ప్రధానంగా ఈ రోజు ఇక్కడ పెట్టేది ఏంటంటే చాలా మంది చెప్పారు సర్పంచ్ల బిహేవియర్ ఇదంతా కూడా. కొంతమంది సర్పంచులు అయితే ఆ రోజుల్లో 5 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు తప్పనిసరిగా చేయవలసిన బాధ్యతలు ఏమిటి అని నేను సర్పంచ్లు అడిగినప్పుడు ఎవరూ కూడా మేము పారిశుధ్యం మా ప్రధాన బాధ్యత, డ్రింకింగ్ వాటర్ మా బాధ్యత అని చెప్పేవారు కాదు సార్. చెక్ బుక్ మాకు సంతకాలు పెడతామే పని, ఇవన్నీ మాకు పని లేదు అని విసురుకునేవారు సార్. సో ఇప్పుడు మనకి గ్రామాల్లో ఈ ఓపెన్ డెఫికేషన్ సమస్య చాలా ఉంది సార్. బహిరంగ మల విసర్జన జరుగుతూనే ఉంది. వీళ్ళు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు కట్టుకున్నా కానీ వాడని వాళ్ళు ఉన్నారు. అందువల్ల దయచేసి రాబోయే కాలంలో సర్పంచులుగా కంటెస్ట్ చేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినప్పుడు మీ గ్రామంలో మీరు బహిరంగ మల విసర్జన పూర్తిగా నిర్మూలించారా, పారిశుధ్యమును తాగునీరు సరిగా అన్ని వసతులు ఉన్నాయా, అందరి పిల్లల్ని స్కూల్లో జరిపించారంటే మనం ఏమైతే మ్యాండేటరీగా ఈరోజు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పాటించాల్సి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు పాటిస్తున్నారా అని అడిగి వారికి పంచాయతీ సర్పంచులుగా అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది సార్. ఎందుకంటే మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రధాన బాధ్యతల నుంచి పక్కకు తప్పుకుని ఉండడంతో ఈ రోజున సెక్రటరీలు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడే మాట అయితే వాస్తవం సార్. దయచేసి మనకి ఎలక్షన్స్ ముందున్నాయి కాబట్టి సర్పంచుల విషయంలో మంచిగా ఎంపిక మీరు జూలై సార్, జూలై 31 సార్. జూలై తర్వాత ఎన్నికలు మీరే పోటీ చేసినారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదే ఖచ్చితంగా ఈ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఒకటి, తర్వాత మీరు ఎంపీటీఓ గారు కూడా ఇందాక మాట్లాడారు ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ ఖచ్చితంగా నా మనసు ఎప్పుడు కూడా మన గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ మీద ఉంది. అందుకని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గ్రామాల తాలూకు పరిశుభ్రత కానీ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆదుకోవాలి. అది పనిచేసే వాళ్ళకి మనం ఆదుకోకపోతే ఇంకెవరైనా ఆదుకుంటాం. విజువల్లీ క్లీన్ జీపీఎస్ గా చేసుకున్నప్పుడు మనకి స్వచ్ఛ భారతం ఆవిష్కారం అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నమస్తే సార్. అలాగే మీరు చెప్పింది కూడా ఏంటంటే అంటే ఒకవైపు ఏమో పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి. అది మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో భాగంగా మిమ్మల్ని మీ అందరికీ అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు అంటుంది ఏంటంటే
లెట్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఆల్సో అట్ ద పంచాయత్ లెవెల్ బీ అకౌంటబుల్. అది మీరు అంటున్నారా? లేదు, అది ఇట్స్ చాలా పర్టినెంట్ పాయింట్. అంటే చాలా పరిగణించాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే సార్ ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ సెగ్రిగేషన్ లో భాగంగా మేము గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ తడిపొడి చెత్తలో ఇవన్నీ కలిసిపోవడం వల్ల విపరీతమైన దుర్గంధం వచ్చి గ్రామాలన్నీ చాలా బాధగా ఉంటున్నాయి సార్. అందువల్ల సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ కంట్రోల్ ఒకటి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను సార్. నేను మీరు చెప్పింది ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు దోస్ పొలిటికల్ డెసిషన్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నేను కుటుంబంలో ఉండే సభ్యులందరికీ కూడా చెప్తాను, పార్ట్నర్స్కి కూడా. కొంత మీకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి పంచాయతీ వ్యవస్థ మీద గ్రామాలు ఎలా ఉండాలనేది కొంత శాతం మీలాంటి ఔత్సాహికులు కూడా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. అంటే మీలాంటి వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలి దాంట్లో సర్పంచెస్కి. ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని పరిగణిస్తుంది సార్. లాస్ట్ విషయం సార్, మాకు ట్రైనింగ్ లో భాగంగా మాకు పిఆర్&ఆర్డి మన ట్రైనింగ్స్ కమిషనర్ సార్ మాకు మన సిపిఆర్ గారు ట్రైనింగ్స్ కమిషనర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా మాకు తమిళనాడు పంపించారు సార్. ఒక చిన్న చెప్తాను సార్, అక్కడ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు హోటల్స్ లో ఆకులే వాడుతున్నారు సార్, ప్లాస్టిక్స్ వాటర్లేదు సార్. అంటే టిఫిన్ ప్లేట్ల దగ్గర కూడా బడ్డీల దగ్గర కూడా అరిటాకు వేసి టిఫిన్ పెడుతున్నారు సార్. కేరళ కదా, తమిళనాడు సార్. అక్కడ అరిటాకును అలాగే ఆవులకు పెడుతున్నారు సార్. సో ప్లాస్టిక్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంది సార్. నంబర్ 2, అక్కడ మనకి వాళ్ళు చేసిన ఇంకొక మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, వాటర్ బాటిల్స్ పూర్తిగా బ్యాన్ చేశారు సార్. అందరూ కూడా క్యాన్లతో మామూలుగా స్టీల్ గ్లాసులో తాగవలసి. అంటే నేను మనం డిబేట్ అవుతామంటే నేను బేసిక్ మన పర్యావరణానికి సంబంధించి పంచాయతీ స్థాయిలో ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఇలాంటి సలహాలు సూచనలు ఖచ్చితంగా. షూర్ సార్, నోటెడ్ సార్, నోటెడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ లేడీస్ సార్ నమస్తే. ఈమె మాట్లాడిన తర్వాత లాస్ట్ రోలో వాళ్ళు చివరిన రెడ్ శారీ అండ్ గోల్డ్ శారీ వాళ్ళకి ముందుకు రమ్మని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు. మీరు చెప్పండి. నమస్తే సార్, నా పేరు ధర్మావతి సార్. నేను గ్రేడ్ 1 పంచాయతీ సెక్రటరీ సార్. మీ దయ వల్లే నేను గ్రేడ్ 1లోకి వచ్చాను సార్. మా బ్యాచ్ 2006 బ్యాచ్ సార్. 2006 నుంచి మేము ఇప్పటికి 19 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేశాం సార్. మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆగస్టులో మేము గ్రేడ్ 3 నుంచి 2కి వచ్చాం సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా గ్రేడ్ 1 తీసుకుని మేము గ్రేడ్ 1 పొజిషన్ లో ఉన్నాం సార్. మీ దయ వల్ల మేము విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో 2 ప్రమోషన్లు తీసుకున్నాం సార్. ఇంకో ప్రమోషన్ కూడా ఇచ్చారు సార్. మాటా మంత్రి అనే మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టి మాకు 3వ అవకాశం ఇచ్చారు సార్. ఈ మైక్ నా దాకా వస్తుందా అని నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను సార్. రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు సార్, ఏం మాట్లాడాలి సార్తో అని. మీరు నేను చదువుకునే రోజుల్లోనే ఒక హీరోగా మా మనసులో ఉన్న హీరో సార్. కానీ అలాంటి వ్యక్తి మాకు మినిస్టర్ గా వచ్చినందుకు, ఒక పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని రాజులా పరిపాలించే అధికారి మాకు వచ్చినందుకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, మా పంచాయతీలో మేజర్ శానిటేషన్ సార్. శానిటేషన్ కి గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కి జీతాలు ఇవ్వలేని పొజిషన్ లో కొన్ని పంచాయతీలు ఉన్నాయి సార్. ఈ చిన్న పంచాయతీలు చూసుకుంటే 2000 పాపులేషన్ ఉన్నదానికి 15th ఫైనాన్స్ వచ్చి ఆ యొక్క జనాభా ప్రాతిపదికన 1,50,000 అలా వస్తున్నాయి సార్. దాంట్లో గ్రీన్ అంబాసిడర్ ని 1000 జనాభాకి ఒకళ్ళు చొప్పున పెట్టమని తెలియజేస్తున్నారు సార్. అలాగే శానిటేషన్ అమ్మ ఒక్క చిన్నదమ్మా, అందరు పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారి దృష్టిలో ఇది ఉంది. కొన్ని పంచాయతీలకి రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి, కొన్ని పంచాయతీలకు రావట్లా. కొన్ని పంచాయతీలకు మైనింగ్ నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి, కొన్ని పంచాయతీలకు రావట్లా. కాబట్టి అన్ని పంచాయతీలకి సమంగా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక డిస్కషన్ అయితే జరుగుతుంది. అండ్ డిప్యూటీ సీఎం గారు మీకు ప్రామిస్ చేశారు కదా, రిఫార్మ్స్ అనేవి దీంతో మొదలైనవి, ఆగట్లేదు. సో ఎవ్రీ 3 months మీరు కొత్త రిఫార్మ్ చూస్తూనే ఉంటారు. మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లం కూడా తొందరగా సాల్వ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, MGNREGS పథకంలో వేజ్ పేమెంట్ కింద కూలీలకి 200 నుంచి 250 వరకు ఇస్తున్నారు సార్. అలాగే మన గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కూడా ఇచ్చే 600 జీతం దీని ద్వారా ఇవ్వగలిగితే సార్ అన్ని వేల మందికి
వీళ్ళకి ఇచ్చేది ఆ 200 వాళ్ళ తరపున ఇప్పించగలిగితే సార్ మన పంచాయతీ నుంచి అది భారం మనకి- పడకుండా ఉంటుంది సార్. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి చెప్పాలి. బట్ విల్ ఫైండ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. విల్ ఫైండ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. లాస్ట్ రోజులో ఉన్నారు కదా, లాస్ట్ చివరి దగ్గర అక్కడ ఇందాక లెగిస్తారు కదా, బాగా చివరికి వెళ్ళిపోండి, బాగా చివరికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ కదా, బాగా లాస్ట్కి వెళ్ళండి, అక్కడికి ఇటు సైడ్ కదా, అటు 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 ఆ కార్నర్. అక్కడ ఇందాక లేచి నిలబడ్డారు. ఒక వచ్చారా? ఓకే ఓకే. ఎవరు చూడండి, చెప్పండి. సూర్య అక్కడ వాళ్ళని మాట్లాడమని చెప్పండి. ఇందాక రెడ్ కలర్ శారీ అండ్ గోల్డ్ కలర్ శారీ అక్కడ నుంచి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కొంచెం ముందుకు రండి అమ్మా. మాట్లాడండి, కొంచెం ముందుకు రండి అమ్మా, చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు శృతి, గుంటూరు జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సార్. ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మంత్రివర్యులు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. సార్ మేము జోన్ 3 నుంచి పంచాయత్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉన్నాము. సార్ మా ఈ జోన్ 3 సమస్య అందరికీ ప్రమోషన్లు కని విని ఎరుగని రీతిగా చాలా బల్క్లో ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి. అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అయితే మా జోన్ వరకు వచ్చేసరికి కనీసం గ్రేడ్ 3 నుంచి 2 కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి సార్. ఒకరి మీద ఒకరు కేసెస్ వేసుకోవటం వల్ల మేమే ఆగిపోతా ఉన్నాము. దయచేసి మీరు మా గురించి ఆలోచించి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మా అందరికి ప్రమోషన్కి మీరు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకు కేసులు వేసుకున్నారు సార్? విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్. సార్ మనకి 4 జోన్స్లో 1, 2, 3, 4లో జోన్ 1లో, జోన్ 2లో, జోన్ 4లో కన్నా జోన్ 3 వాళ్ళు బాగా తెలివిగలవాళ్ళు సార్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సార్, వాళ్ళలో వాళ్ళే కేసులు వేసుకొని హైకోర్టులో స్టే తీసుకొచ్చారు సార్, ఎవరికి ప్రమోషన్ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి. ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి మనల్ని సెటిల్ చేయమన్నారు సార్. సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్, ఆల్రెడీ వాళ్ళ అసోసియేషన్ వచ్చి మీతో మాట్లాడినప్పుడు లాస్ట్ టైం మీరు ఏఏజీ గారికి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ఈ కేసు తొందరగా చేయమని. ఎల్లుండిది హీరింగ్ వస్తుంది సార్ హైకోర్టులో, మోస్ట్లీ ఎల్లుండి ఫైనల్ డెసిషన్ వస్తుంది. అంటే నా ఉద్దేశంలో అంటే ఇలాంటి అంటే ఉద్యోగ సంఘాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఒకసారి కోర్టులకు వెళ్ళిన తర్వాత అది కోర్టు పనితీరులోనో లేదంటే డిలే అయిపోతాను. ప్రతి చోట ప్రతి జోన్లో వచ్చి ఆ పర్టికులర్ జోన్లో రాకపోవడానికి కొంత ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో కూడా కూర్చోబెట్టి కొంత నెగోషియేట్ చేయడం, లేదంటే కొంత అధికారులు కూర్చోబెట్టి కొంత కేసులను విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్పడం, లేదంటే అంటే ఎవరికి కాకుండా పోతుంది కదా, విలువైన టైం ఎవరికి కాకుండా పోతుంది లేదంటే కొంచెం. సార్ దాదాపు 41 మంది కేసు వేశారు సార్, 37 మంది ఇప్పుడు విత్డ్రా చేసుకున్నారు సార్. ఒక 4 ఇంకా కేసు ఫైట్ చేస్తున్నారు సార్. ఫైనల్ హీరింగ్ ఎల్లుండి వచ్చింది సార్. ఎల్లుండి తర్వాత మోస్ట్లీ మనకు ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చేస్తుంది సార్. ఇంకెవరు మీరు చెప్పండి అమ్మా. సార్ దయచేసి త్వరగా దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోండి సార్, ఎందుకంటే రీకేటగరైజేషన్ కింద గ్రేడ్స్ డివైడ్ అవుతాయి సార్. అక్కడ ఒక లేడీ ఉన్నారు. ఏ జిల్లా అన్నారు? మీరు అంటే నా ఉద్దేశంలో మీరు అన్ని జిల్లాలు మాట్లాడేలాగా పెట్టండి. 26 డిస్ట్రిక్ట్స్ దాని ప్రకారం మాట్లాడచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక నిమిషం, మీరు కడప, మీరమ్మా ఒక నిమిషం ఇస్తారు. ఓకే, ఏసార్ జిల్లా నుంచి మీరు థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు నేను రాష్ట్రంలో ఉన్న 13,000 మంది పంచాయతీ కార్యదర్శుల తరఫున మాట్లాడుతున్నారు సార్. ముందుగా గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారికి మరియు కృష్ణతేజ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సార్ కృష్ణతేజ గారు వచ్చిన తర్వాత మన పంచాయతీ వ్యవస్థలో చాలా మార్పులు వచ్చాయండి. ఈ మార్పుల ద్వారా పంచాయతీ ప్రగతి అనేది ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవలు అందించాలనుకుంటుందో, మన డిప్యూటీ సీఎం గారి యొక్క ఆలోచనలకి ఏ విధంగా పంచాయతీ కార్యదర్శులు నడవాలనుకుంటున్నారో ఆ విధమైన విధానాలను తీసుకొచ్చిన మీ ఇద్దరికి కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. అదేవిధంగా మీరు నడిచిన ఈ అడవి ఏఎస్ఆర్ అడవి అనేది ప్రకృతి ప్రేమికులను ఈరోజు పల్లె బాటలతో పలకరిస్తుంది సార్. ఆ పలకరించి నేడు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి సార్. రోడ్లు కానీ, నీటి సదుపాయాలు కల్పించడం కానీ, జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా. అదేవిధంగా నేను మీ ద్వారా కోరేది ఏంటంటే 3 రిక్వెస్టులు సార్. ఒకటి, అసంపూర్తిగా కొన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి సార్ మన ఏఎస్ఆర్ జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ. సచివాలయ బిల్డింగ్లు కానీ, ఇంకా ఆర్బీకేలు కానీ, వెల్నెస్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా అసంపూర్తిగా ఉండి 2 లక్షల నుంచి 10 లక్షల లోపు మన పెట్టుబడి ద్వారా అవి పూర్తి దశలో ఉన్నాయి సార్. దాని మీద మీరు కొంచెం చొరవ చూపించి దాని ద్వారా కంప్లీట్ చేయించాలని కోరుతున్నాను సార్. అదేవిధంగా ఐవీఆర్ఎస్ అనేది చాలా
అభివృద్ధి చెందే రాష్ట్రానికి ఒక మంచి విధానం సార్. ఈ ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా మా పంచాయతీ కార్యదర్శుల యొక్క ప్రగతి ఏ విధంగా ఉంది, ప్రజలకి ఏ విధంగా ఈ సేవలు అందుతున్నాయని తెలుసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం సార్. అయితే మన అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో ఏమవుతుందంటే ఇది జాగ్రఫికల్ గా చాలా డిఫికల్ట్ ఏరియా సార్. అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సార్. అక్కడ కొన్ని బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్స్ కానీ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్స్ కానీ జియో నెట్వర్క్స్ కానీ సరిగ్గా పనిచేయవు సార్. మనకి కాల్ చేసే వాళ్ళు 4 లేదా 5 10 మందికి చేస్తే వాళ్ళలో కొంతమంది లిఫ్ట్ చేయకపోవడం, ఆ లిఫ్ట్ చేయకపోవడం కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రావడం వల్ల పంచాయతీ కార్యదర్శులు చాలా ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతున్నారు సార్. దయచేసి ఈ విషయం మీద దృష్టి సారించి ఈ ఐవీఆర్ఎస్ అనే దాన్ని కొంచెం మీరు ఏఎస్ఆర్ వరకు కొంచెం దాన్ని ఏదో విధంగా మాడిఫై చేస్తే మా పంచాయతీ సెక్రటరీ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది సార్. అదేవిధంగా గౌరవ కమిషనర్ గారు చెప్పిన విధంగా జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ గారు, మండల స్థాయిలో ఎంపీడీఓ గారు, గ్రామ స్థాయిలో పీడీఓ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అనే బాగుంది సార్. ఈ సిస్టమ్ బాగుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ గారికి జీతం ఎక్కువ ఉంది సార్. అదేవిధంగా డిఏఓలు మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా జీతాలు తక్కువ ఉంటాయి సార్. అంటే నేను జీతం విషయంలో మాట్లాడట్లేదు సార్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తున్నాయి సార్, ఆర్థిక అసమానతలు. ఈ ఆర్థిక అసమానతల ద్వారా ఏమవుతుందంటే గ్రామ స్థాయిలో ఒక గ్రామ స్థాయికి కన్వీనర్గా ఉండి హెడ్గా ఉన్న పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అనే పోస్ట్కి శాలరీ విషయంలో చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది సార్. ఒక గ్రేడ్ 4 కార్యదర్శిగా జాయిన్ అయితే 26,000 రూపాయలు బేసిక్ శాలరీగా అందుతుంది సార్. అదే అంటే నేను టీచర్లు ప్రస్తావిస్తున్నాను కాదండి, వేరే డిపార్ట్మెంట్ అయిన టీచర్లు ఎస్జిటిగా జాయిన్ అయితే 31,000 రూపాయలు చిల్లర వాళ్ళు వేతనాలని బేసిక్ శాలరీగా అందుకుంటున్నారు సార్. ఈ విధమైన ఇన్ఈక్వాలిటీస్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, వెటర్నరీ, ఫిషరీస్ ప్రతి దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు పొందినప్పుడు చాలా మనకి వేరియేషన్ ఉంటుంది సార్. ఈ వేరియేషన్ ద్వారా మన పీడీఓ అనే సక్సెస్ అవడం అనేది కష్టం అవుతుందండి. ఎందుకంటే పొలిటికల్గా కూడా మేము మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ ఫస్ట్ గ్రామస్తులు ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఒక అధికారి వచ్చారంటే వాళ్ళ యొక్క వాల్యూ ఏంటి, ఫేస్ వాల్యూ, పేజ్ వాల్యూ అని 2 ఉంటాయి సార్. ప్రతి వ్యక్తికి ముఖ విలువ అనేది ఉంటుంది. ముఖ విలువ అనేది మనం చేసుకునే నడవడిక ద్వారా కానీ మనకు వచ్చే ఆర్థిక దానికి సంబంధించి కానీ ఇవి కూడా పరిగణించి మనకు వాల్యూ ఇస్తారు సార్. ఒక పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అనేవారు ఒక గ్రామంలో అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఎన్నో తీర్మానాలు చేయాల్సి ఉంటుంది, పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రజలను తట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్లు 29 శాఖల ఏపీపీఆర్ యాక్ట్ ద్వారా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కన్వీనింగ్ చేయాలి సార్. ఇవి చేసే విధానంలో మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఈ శాలరీ విషయంలో చిన్న చూపు చూడడం లేదా మాకే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది సార్. ఎవరైనా మిమ్మల్ని శాలరీకి తక్కువ చేశారు? లేదు సార్, జరుగుతుంది సార్. ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సార్. రీసెంట్ గా ఎస్జిటీలు వచ్చారు సార్, వాళ్ళు డిఎస్సీ రిక్రూట్మెంట్ లో వచ్చారు. వాళ్ళని మన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత శాలరీ అంటే మేము 26,000 చెప్పలేకపోతున్నాం సార్. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ సచివాలయం ద్వారా రిక్రూట్ అవుతున్నారు సార్. వాళ్ళకి 22,488 రూపాయలు బేసిక్ శాలరీ సార్. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రమోషన్ వచ్చిందో 32,000 రూపాయలు ఒకేసారి పెరిగిపోతుంది సార్. ఈ విధమైన చెప్పండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే సార్. మాకు ఎక్కువ నేనేమనుకుంటున్నానంటే గ్రామస్థాయి అభివృద్ధి చెందాలంటే సెక్రటరీ పాత్ర. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ ఏఎస్ఆర్ జిల్లా నుంచి ఎవరు ఉందా? కడప జిల్లా నుంచి. కడప జిల్లా నుంచి మాట్లాడండి. వాళ్ళకి ఇవ్వండి. వాళ్ళు కదా కడప జిల్లా నుంచి వచ్చారు కదా, మీరు మాట్లాడండి. ఎవరో ఒకరు మాట్లాడు. అధ్యక్షుడు గారు. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి, అలాగే మా కమిషనర్ సార్కి, అలాగే అందరికీ కూడా వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. నేను వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో డిపిఓ పోస్ట్లో కూర్చున్నానంటే తమరు ఇచ్చిన ఆర్డరే సార్. 2018లో నాకు ఎడ్హాక్ ప్రమోషన్ డిపిఓగా ఇచ్చారు. శ్రీకాళహస్తి ఈటీసీలో చేయడం జరిగింది. తర్వాత రెగ్యులర్ డిపిఓ ఇచ్చి కూడా ఏపీ ఎస్ఐఆర్డీలో కూర్చోబెట్టారు. అయ్యో డిపిఓనే నాకు డిపిఓ కుర్చీ ఇవ్వలేదే అనుకున్నా. అప్పుడు ఆ కుర్చీలకి కొంత రేటు ఉండేది సార్. ఆ రకంగానే జరిగేది. తమరి దయ వల్ల నాకు కుర్చీ ఇచ్చినందుకు తమరికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇచ్చినప్పుడు కాకపోతే చాలా సంఘర్షణకు లోనయ్యాను. ఎందుకు అంటే కడప అంటే బాంబులు వేస్తారు, లేకుంటే కడప అంటే చాలా యుద్ధం చేయాలి, నువ్వు పోయి జాయిన్ అవ్వద్దనే చెప్పారు అందరూ. కానీ నాకు ఏదైతే నా ముందుకు వచ్చిందే అది నేను అనుభవించి తీరాలి అనే సంకల్పంతో ఉన్న కష్టాన్నైనా సరే అలాగా అనుభవిద్దామని కడప వెళ్ళాను సార్. ఏదైతే నాకు కమిషనర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు ఏ ఆదేశాలు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా
చిత్తశుద్ధితో చేశాను సార్. తమరు ఈ రీసెంట్గా 175 మందికి ఆల్ క్యాడర్స్లో కడపలో ఇచ్చారు సార్. వాళ్ళందరికీ అప్రాప్రియేట్ ప్లేసెస్ అలాట్ చేశాను సార్. ఇంకా ఇందాక నుంచి క్లాప్ మిత్ర శాలరీస్ గురించి రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. వాస్తవం ఏంటంటే నేను కూడా గ్రామ స్థాయిలో డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్కి పోయినప్పుడు పబ్లిక్ చెప్తున్నారు సార్. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అనేది నాకు అంత ఆ టైంలో నేను ఫీల్డ్లో లేను. వీళ్ళకి స్వచ్ఛ భారత్ నుంచి జీతాలు పడాయి గతంలో 4 ఏళ్ల క్రితం. అప్పుడైతే కనుక రెగ్యులర్గా చేశారు, బాగుంది. ఇప్పుడు ఆ సర్పంచ్ ఇస్తాడు, ఈ సర్పంచ్ ఇవ్వడు. అంటే చాలా గ్రామ స్థాయిలో సర్పంచ్ యొక్క బాధ్యత అనేది అతను మర్చిపోతాడు సార్. అతనికి పదవి రాగానే, పదవికి రాకముందు, పదవి వచ్చినాక అతను చెయ్యవలసిందే ప్రాథమికం. ఊరు శుభ్రంగా ఉంచడం అనేది ప్రాథమికం. అది అతనికి ఎరుకలో ఉండదు. మనం ఎంత చెప్పి మాట్లాడినా సరే దాన్ని విస్మరించడం అనేది చేస్తారు. అట్లాగే ఇంకొక సబ్మిషన్ సార్, నా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు, ఈ వర్కర్ అనేవాడు నా వాడు కాదు, ఈడొద్దు, ఇంకోటి పెట్టమంటారు, ఇంకోటి సరిగా చేయరు. పెద్ద వయసు వాళ్ళు వస్తారు, యంగ్స్టర్స్ రారు. ఏదైతే క్లాప్ మిత్ర పని వర్క్ చేయడానికి ఓల్డ్ పీపుల్ వస్తారు మనం ఇచ్చే 6,000 జీతానికి. కాబట్టి యువకులు రావాలి అంటే వారికి ఏ విధంగా అయినా సరే నేరుగా శాలరీస్ పడితే గనుక అత్యుత్తమంగా మన ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆశించారు. ఇంకొక మాట సార్, ఇంకొక సబ్మిషన్ సార్, ఏదైతే మనం స్వమిత్వ ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తున్నామో దానికి మాకు గ్రౌండ్ లెవెల్లో పొలిటికల్ గా కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి సార్. అది గౌరవ ఎమ్మెల్యేస్కి ఒక్కసారి స్వమిత్వ గురించి తమరు మినిస్టర్గా ఒక్కసారి మాట్లాడితే గనుక గౌరవ ఎమ్మెల్యేస్కి అందరికీ కూడా తమరు ఒక మాట చెబితే స్వమిత్వ చెయ్యడం అనేది మంచిది అనేది తెలియదు. ఫలానా ఊర్లో స్వమిత్వ చెయ్యొద్దు అనేది ఎమ్మెల్యేస్ నుంచి నాకు వస్తుంది సార్. నేను కాదు మేడం, మీకు ఏంటి ఎమ్మెల్యేస్ నుంచి ఏమొస్తుంది? ఒక ఎమ్మెల్యే గారు సార్, అదే సార్, అంటే అదే సార్, ఈ 3 గ్రామాల్లో స్వమిత్వ కండక్ట్ చెయ్యొద్దు, గ్రామస్తులు చెయ్యొద్దు అంటున్నారు. చెయ్యొద్దు వాళ్ళ కారణం ఏం చెప్తారు అంటే సార్, అంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా పబ్లిక్ ఎలా చెప్తే అలా చేయాలనుకుంటారు సార్ ఎమ్మెల్యే. పబ్లిక్ మాట్లాడుతుంది, దానికి ఒక జనరల్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఇస్తాం. అదే సార్ ఎమ్మెల్యే మీరు చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ. అదొక విషయం. స్వమిత్వ గురించి గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి సార్. తమరు పదవిలోకి రాగానే పెట్టిన మొట్టమొదటి సంతకం మా ప్రమోషన్ ఫైల్ సార్. అందుకు మాత్రం ఇంకొకసారి తమరికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒకటి ఇది స్వమిత్వ ఎక్కడైనా సరే ఇది ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇది యూనియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రత్యేకించి ఒక టార్గెట్ పెట్టారు ప్రధానమంత్రి గారు దీని మీద. ఇది ఇమీడియట్గా ఒక టైం లైన్లో జరగాలని. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రాపర్టీకి ఒక విలువ ఉండాలి. దానికి రేపు పొద్దున్న తనిఖీ పెట్టుకోవాలన్నా లేదంటే దాని మీద ఏదైనా అవసరాలకి ఏదైనా బ్యాంకులో మార్గేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ అవసరం. అందుకని దానికి ఆయన చాలా నిబద్ధతతోటి ఒక టైం లైన్ తోటి చెప్పారు. అందువల్ల దాన్ని ఎవరు వ్యతిరేకించే పరిస్థితులు ఎవరు ఎనీ ఎమ్మెల్యే అసలు ఎవరు కూడా దానికి ఇది చేయకూడదు అనే అధికారం ఏ ఎమ్మెల్యేకి కూడా లేదు. అలాంటి ఏదైనా పరిస్థితులు ఉంటే వీళ్ళు హ్యాండిల్ ఇట్. అది సమస్య కాదు. కన్సర్న్ ఎమ్మెల్యేస్ తోటి విల్ రీచ్ అవుట్. సో దానికి అది. రెండోది మీరు చెప్పింది రిపీటెడ్గా అందుతుంది. ఒకటి ఈ మన గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ది సర్పంచ్లు గెలవగానే మళ్ళీ ఊరి శుభ్రత అంటే ఊరి శుభ్రతే ముఖ్యం. మన స్వచ్ఛ భారత్ కానీ వీడు కానీ. సో ఈ మీటింగ్ నుంచి ప్రత్యేకించి మేము తీసుకునేది ఏంటంటే మీరందరి దగ్గర నుంచి ఎవరికైతే ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ ఉన్నారో అసలు సర్పంచ్ సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ జీతాలు ఎలా ఇవ్వాలనేది ఖచ్చితంగా బలమైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే అది ఇంకా ఒకరి దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడకూడదు, వారి విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ మీద ఆధారపడకూడదు. అందుకే ఖచ్చితంగా విల్ కన్సిడర్ దీన్ని చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మన్యం నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? మన్యం నుంచి ఒక్క నిమిషం. మన్యమా సార్, అక్కడ మన్యమే కదా సార్? పార్తూరు మన్యం జిల్లా నుంచి సార్. నా పేరు త్రివిక్రమ్ రావు సార్. ఏపీడీ డ్వామాగా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఈ మధ్య నేను రీసెంట్ బ్యాచ్లో డిఎల్డీఓగా ప్రమోషన్ కూడా తీసుకున్నాను సార్. మన్యం జిల్లాలో
గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిన రోడ్డు కూడా మక్కువ మండలంలో కంప్లీట్ అయింది సార్. మొన్న ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది సార్. చాలా రోడ్స్ చక్కగా చేశారు సార్. ఇప్పుడు మా కలెక్టర్ గారు డోలీ రోడ్స్ అనే వాటికి కూడా 213 శాంక్షన్ ఇచ్చి అవి కూడా అంబులెన్స్ అనేది ప్రతి హ్యాబిటేషన్కి వెళ్ళాలనేది ఒక టార్గెట్గా తీసుకొని చేస్తున్నారు సార్. అది మంచి కార్యక్రమం సార్. అలాగే మా డిఎల్డిఓ ఆఫీస్ కూడా మొన్న నర్సీపురం పంచాయతీ సచివాలయంలో ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. డిఎల్డిఓ గారు, మేము, డిఎల్పిఓ కూడా. అయితే రిగార్డింగ్ శానిటేషన్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. అప్పుడు గవర్నమెంట్లో ప్లాస్టిక్ షెడ్డర్స్ కానీ అలాగే ఇన్సినరేటర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చున్నారు సార్. అవి టెక్నికల్ నోహౌ తెలియక అవన్నీ కూడా మూలపడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ అగ్రిగేషన్ బదులుగా ముందు ప్లాస్టిక్ని షెడ్ చేయడానికి వీలున్నంత వరకు ఒక మెకానిజం తీసుకుంటే మండల లెవెల్లో ప్రతి ఒక హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక ప్లాస్టిక్ షెడ్డర్ అనేది ఉంది సార్. దాన్ని ఆపరేట్ చేయగలిగితే కొంతవరకు అక్కడ రీయూజ్ అంటే రీసైక్లింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ పల్లెటూరులో. అందుకే మేజర్ పెద్దగా మనం అక్కడ రీసైక్లింగ్ అది చేయలేము కాబట్టి అది ఒక సబ్మిషన్ సార్. అలాగే పంచాయతీ సెక్రటరీస్ చాలా వరకు సచివాలయంతో ఇబ్బంది అనేది కాకుండా సచివాలయం నుంచి ఈ మధ్య మాకు ఒక సర్క్యులర్ జీవో ఇచ్చారు సార్. ఎనీ సర్వే అనేది యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని చేయాలని చెప్పేసి అది కొంచెం కలెక్టర్స్కి దాని మీద ఎక్కువగా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అవుట్ ఆఫ్ ది రొటీన్ డ్యూటీలో. అది కూడా చేయడానికి వీలవుతుంది సార్. నిజంగా పీడీఓ వ్యవస్థ అనేది పంచాయతీని నిజంగా బలోపేతం చేస్తుందన్న ప్రగాఢమైన నమ్మకం సార్. తప్పకుండా మేమందరం కూడా ఈ డీడీఓ క్యాడర్ నేను 32 ఏళ్ళకి నాకు ఇదే మొదటి ప్రమోషన్ సార్. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ స్ఫూర్తితో చక్కగా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఇంకా డిప్యూటీ సీఎం గారి స్ఫూర్తితో కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి. ఉద్యోగులు ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చి? నేను 32 ఏళ్ళు చేశాను సార్. 93లో వీడియోగా జాయిన్ అయ్యాను సార్. 18 ఏళ్ళు ప్రమోషన్ లేదు. 2012లో మళ్ళీ గ్రూప్ 1 రాసి ఎండిఓ అయ్యాను సార్. నేను తెలంగాణలో చేసిన తర్వాత ఈ మధ్య కేరళలో కూడా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కేరళ లాంటి గవర్నెన్స్ మన పంచాయతీలు వస్తుందా అని నేను అనుకునేవాడిని కాదు. నిజంగా ఈ 1.5 ఇయర్లో అది దగ్గర సాకారం అవుతుందని అనిపించింది సార్. నేను ఎండిఓ 13 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత నాకు తమరు డిఎల్డిఓగా ఒకే రోజు రాత్రినే ప్రమోషన్ ఇచ్చారు సార్. ధన్యవాదాలు సార్. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. విజయనగరం నుంచి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం సార్. విజయనగరం నుంచి ఎవరున్నారండి? విజయనగరం అక్కడ గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారికి నమస్కారాలు సార్. అలాగే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, మా కమిషనర్ గారు, పంచాయతీరాజ్ గారు నమస్కారం అండి. ఇక్కడ నేను చెప్పవలసింది ఒక ముఖ్య విషయం సార్. కొన్ని వేల గంటలు ఆల్మోస్ట్ లక్షల గంటలు కూడా మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మిషనరీ ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టు స్టేట్ లెవెల్ సేవ్ అయిన ఒక విషయం మాత్రం ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను సార్. ఒక విషయం, పూర్వం 15 ఏళ్ల క్రితం నేను డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ ఆఫీస్లో ఎక్కువగా పనిచేశాను సార్. ఒక మిస్అప్రాపరేషన్ కేసు అంటే ఒక హౌస్ ట్యాక్స్ మిస్అప్రాపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఒక ఎంక్వైరీ చేయాలంటే మినిమం ఒక వారం రోజులు పట్టేది సార్. క్యాష్ బుక్, అలాగే చిట్టా, అలాగే బిల్ బుక్, అలాగే ఇంకా కొన్ని దగ్గరలో ఇవి ఏవి దొరకకపోతే రసీదులు కూడా చూసి పట్టుకోవాల్సి వచ్చేది సార్. అలాగే వారం రోజులు పట్టేది సార్. రిపోర్ట్ రాయడం జరిగేది సార్. కలెక్టర్ గారు ఏమో ఒక చర్య అనేది తీసుకునేవాళ్ళు సార్. ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్ సిసిసి రూల్స్ 1991 ప్రకారంగా తీసుకోవడం జరిగేది సార్. దాని మీద అప్పీల్ అనేది మళ్ళీ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ గారికి వెళ్ళేది సార్. ఇలాగ కొన్ని 100,000 గంటలు పట్టేది సార్. కానీ ఇప్పుడు మన ట్యాక్స్ కలెక్షన్ సిస్టంలో ఇది స్మార్టెస్ట్గా జరిగిన ఒక మనం రిఫార్మ్ అనండి. రిఫార్మ్ జరగడం వలన ఏం జరుగుతుందంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టుగా, అంటే ఒక క్యూఆర్ కోడ్తోని మనం అమౌంట్ అంతా కూడా కట్టేయడం అంతా కూడా జరగడం వలన ఎక్కడ పొరపాటున ఎవరి దగ్గరైనా 3 రోజులు కానీ 4 రోజులు కానీ అమౌంట్ పెండింగ్ ఉండిపోతే హౌస్ ట్యాక్స్ అమౌంట్, దానికి టెంపరీ ఎంబెజిల్మెంట్ అని చెప్పి అంటారు సార్. అటువంటి టెంపరీ ఎంబెజిల్మెంట్ వల్ల కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది సార్. అంత కొన్ని 100,000 గంటలు కమిషనర్ ఆఫీస్ లెవెల్లో కానీ సేవ్ అయ్యాయి సార్. I would like to take 1 minute just to explain about this, sir.
సార్ విత్ పర్మిషన్ సార్. సార్ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే సార్, ఇంతకు ముందు ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ ఆఫ్లైన్లో ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేవాడు సార్. చేసుకొని తన దగ్గర పెట్టుకొని ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత వెళ్ళి బ్యాంకులో కట్టేవాడు సార్ ట్రెజరీలో. ఆ 2-3 డేస్లో పొరపాటున ఏదైనా సీనియర్ అధికారి ఇన్స్పెక్షన్కి వస్తే నీ దగ్గర డబ్బులు ఎందుకు ఉన్నాయని చెప్పి టెంపరీ ఎంబెజిల్మెంట్ అని చెప్పేసి తన మీద కేసు పెట్టేవాళ్ళు సార్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పంచాయత్ సెక్రటరీస్ బిజీగా ఉండటం వల్ల 1 డే బ్యాంక్లో కట్టడం లేట్ అయినా కూడా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు సార్. సో మోస్ట్ లిటరల్లీ పంచాయత్ సెక్రటరీస్ వర్ హెరాస్డ్ విత్ దిస్ సార్. ఇప్పుడు స్వర్ణ పంచాయతీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మనీ కట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా పంచాయత్ సెక్రటరీకి సంబంధం లేకుండా అది డైరెక్ట్గా ట్రెజరీ అకౌంట్లోకి వస్తుంది సార్. సో ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ. థౌజండ్స్ ఆఫ్ అవర్స్ సార్. అది తను చెప్తున్నారు సార్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ అవర్స్ సార్. మరొక విషయం సార్, అంటే ఇది ఈ హౌస్ ట్యాక్స్ గురించి మరొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మనకి మద్రాస్ విలేజ్ పంచాయత్ యాక్ట్లోను కూడా సెక్షన్ 60 సార్. అలాగే 1958లో ఏపీ విలేజ్ పంచాయత్ యాక్ట్లో కూడా సెక్షన్ 60 సార్ హౌస్ ట్యాక్స్ సంబంధించి. అలాగే 1964 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయత్ చట్టంలో కూడా సెక్షన్ 60 సార్. అలాగే ఇప్పుడు 1994 ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో కూడా సెక్షన్ 60 సార్ హౌస్ ట్యాక్సెస్ సంబంధించి. మనకి 75 సంవత్సరాలు అయింది సార్. 75 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హౌస్ ట్యాక్స్ ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా, అంటే రే డాలియో అని ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ అనే ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాశారు. ఒక పేపర్ బాయ్ ఒక హెడ్జ్ వాటర్ ఫౌండేషన్కి $400 బిలియన్ అధికారి అయిన రే డాలియో ఒక పదం వాడతారు సార్, రాడికలీ ట్రాన్స్పరెంట్ అనే పదాన్ని వాడతారు సార్. అలాగా 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రాడికలీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇలా హౌస్ ట్యాక్స్ ఇలా కట్టడం ఏంటి, గ్రామ పంచాయతీ ఫండ్స్కి జమ అవ్వడం ఏంటి జరగడం అనేది ఇది అద్భుతం సార్. ఇది ఒక చరిత్ర కూడా సార్. ఇంత గొప్పది ప్రవేశపెట్టిన మీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాను సార్. మరి ఇంకొక విషయం సార్, మరొక విషయం సార్, మరొక ఓన్లీ వన్ ఇష్యూ సార్, ఓన్లీ వన్ ఇష్యూ సార్. మాకు విజయనగరం జిల్లాలో స్వీపర్స్కి, అంటే స్టేట్లో 50% ఆఫ్ ది స్వీపర్స్కి, అంటే ప్రావిన్షియలైజేషన్ అయిన స్వీపర్స్కి 0-10-0 ద్వారా శాలరీస్ వచ్చేవి సార్. మా పక్కనే విశాఖపట్నంలో వస్తున్నాయి సార్, శ్రీకాకుళంలో కూడా వస్తున్నాయి సార్. కానీ విజయనగరంలో ఉండే పనిచేస్తున్న స్వీపర్స్కి ట్రెజరీ ద్వారా 0-10 శాలరీస్ నుంచి రాకపోవడం వలన వాళ్ళు 12 నెలలు 14 నెలల నుంచి కూడా తీసుకొచ్చాడు సార్. విత్ పర్మిషన్ చెక్ చేసి ఫ్యాక్ట్స్ మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. అండ్ దానివల్ల 31 నెలలు కూడా ఆడవాళ్ళకు కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గౌరవనీయులైన డిప్యూటీ సీఎం గారికి నమస్కారం సార్. మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పే అవకాశం మాకు ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాం సార్. మాకు ఈ రకంగా వచ్చినందుకు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మేము ఈఎన్సీ ఆఫీస్ పంచాయతీరాజ్ విజయవాడ ఆఫీస్లో చేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ సార్. మాకు గత 1 ఇయర్ నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా శాలరీస్ కారణం మీరే సార్. మీకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మేము అంతకు ముందు కూడా 3-4 మంత్స్కి ఒకసారి తీసుకునే వాళ్ళం సార్. మీరు వచ్చిన కాడి నుంచే ఈ 1 ఇయర్ నుంచి శాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం సార్. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అలాగే మాకు మీ లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి కూడా శాలరీస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. అవి మాకు కొంచెం క్లియర్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. సరే, ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ సార్. 2 ఇయర్స్ నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. అండ్ వాళ్ళని ఇప్పుడు మన డైరెక్ట్గా SRDS రూల్స్ కింద తీసుకున్నాం సార్. మనం ఇప్పుడు చేస్తుంది ఏంటంటే సార్, ఎవ్రీ మంత్ మనం వాళ్ళ శాలరీస్ అయితే రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నాము. ఒక క్వార్టర్ శాలరీ కూడా పెండింగ్ ఉన్నది ఇచ్చాము సార్. ఇంకా ఒక 4 క్వార్టర్స్ పెండింగ్ ఉంది సార్. సార్ కొంచెం మనీ అనేది టైట్గా ఉండటం వల్ల మనం కొంత లేట్ చేసాం సార్. విత్ పర్మిషన్ కమింగ్ 3-4 మంత్స్లో ఇన్స్టాల్మెంట్స్గా వాళ్ళు క్లియర్ చేద్దాం సార్. సరే, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. మా అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేది ఏవి కూడా అప్లికేబుల్ అవ్వట్లేదు సార్. అమ్మఒడి కానీ, వితంతువులకి పెన్షన్స్ కానీ, రేషన్ కానీ ఏవి కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు సార్. ఎందుకని అడిగితే వీళ్ళంతా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సార్. మాకు ఆ ఒక ఇష్యూని కూడా క్లియర్ చేయమని కోరుకుంటున్నాం సార్. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. సార్ మేము 10 ఇయర్స్ నుంచి పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. మాకు ఇప్పుడు మీరు రావటం వల్ల మాకు మంచి సాయం జరిగింది సార్. మా కమిషనర్ గారు, ఈఎన్సీ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు రెస్పాండ్ అయ్యి మాకు SRDSలో నుంచి శాలరీస్ ఇస్తున్నారు సార్. మాకు ఈ స్కీమ్స్ కూడా కొంచెం వర్తించేలాగా చేస్తే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం సార్.
ఆ పెండింగ్ శాలరీస్ కూడా కొంచెం ఇప్పిస్తే మేము హ్యాపీ సార్. మాకు అందరూ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా హెల్ప్ చేశారు సార్, కొంచెం ఇది ఒకటి సాయం చేయండి సార్. అంటే నేను ఛార్జ్ తీసుకోగానే ముందు కలిసింది మీ సమస్య మా దృష్టికి వచ్చింది. సో వెంటనే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి అన్ని చేసిన తర్వాత 2 years ఎరియర్స్ రాగలిగింది. ఇంకో 4-5 నెలలు వచ్చారు కదా, 4-5 months. ఖచ్చితంగా నేను పర్సీవ్ చేస్తాను దీనికి. అలాగే మీరు చెప్పిన స్కీమ్స్కి మీరు ఎలిజిబిలిటీ లేదన్నారు కాబట్టి అసలు ఎలా చేయాలనేది అంటే నేను దాని మీద నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన లేదు. దాన్ని కొంచెం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి పాలసీ డెసిషన్ కాబట్టి ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది. అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ దాదాపు క్లోజ్ టు 2 lakhs ఉన్నారు కాబట్టి అది ఎలా ఎలా చేయాలి అనేది ఒకసారి నేను క్యాబినెట్లో కూడా ఒకసారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక విన్నపం సార్ మేము సార్ దయచేసి చిన్న విన్నపం సార్ డిప్యూటీ సీఎం గారికి. మేము 34 మంది ఉన్నాం సార్, దయచేసి మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయమని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. 34 మేము చేయని తప్పుకి మేము అనుభవిస్తున్నాం సార్ ఈరోజు. యాక్చువల్లీ సార్ మీరు 660 మందికి రెగ్యులరైజ్ చేయమని చెప్పేసి పర్మిషన్ ఇచ్చారు సార్. అందులో 30 మందికి క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఆ జాబుల్లో ఉన్నారు. సో దానివల్ల మనము వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయలేకపోయాం. రెగ్యులరైజ్ అంటే మన SRDS కింద తీసుకోలేకపోయాం సార్, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ క్వాలిఫికేషన్, దే డోంట్ హ్యావ్. కొంతమంది క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉంది సార్ అందులో. క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం సార్, ప్లీజ్ కమ్. ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇస్తామని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పారు సార్. దయచేసి కన్సిడర్ చేయండి సార్. వాళ్ళు ఎవరో చేసిన తప్పుకి మేము బాధ్యులు కాదు సార్. దయచేసి రిక్వెస్ట్ సార్. 34 మంది సార్, మొత్తం జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళంతా బాగుపడ్డారు సార్. మేము ఒక్కటే 34 మంది మాత్రమే ఈ రకంగా ఉన్నాం సార్. దయచేసి కన్సిడర్ చేయండి సార్, ప్లీజ్ సార్. Thank you, Andy. It was a very productive conversation with our Deputy CM. Now I would request everyone, please put your hands together for a person who has constantly championed the idea that the true essence of governance lies in strengthening our villages, making them self-reliant, transparent and vibrant. So your recent Mata Manti interaction sessions and the emphasis on corruption has made the citizen-centric administration. I would request everyone, please put your hands together. So I would request our Principal Secretary for Panchayat Raj and Rural Development, Shri Shashi Bhushan Kumar IAS Garu, to please join me on the stage to address our gathering here. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చింది మాటా మంతి విత్ ఆనరబుల్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్. సో ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్, బట్ మాటా మంతి ఈజ్ దేర్ విత్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇటువంటి ఒక ఓపెన్, ట్రాన్స్పారెంట్, 1-to-1 ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇటువంటి ఒక చిట్ చాట్, మాట మంత్రికి ఏమంటాము ఇంగ్లీష్లో అంటే కాన్వర్సేషన్ ఈజ్ టూ ఫార్మల్. నాకు తెలిసిన వరకు ఇది చిట్ చాటే. ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్, ఇన్ఫార్మల్ ఇంటరాక్షన్ in an open atmosphere. Daniki closest word in English is chit chat, sir. That is what we understand. And excuse me for coming a bit late, quite late in fact. I was held up in the High Court, personal appearance. So chala manchi environment lo and chala manchi time lo kuda. Enduku ante last 1.5 years lo nenu list out cheyakunda cheppali ante ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న అన్ని వింగ్స్, పంచాయత్ రాజ్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, రూరల్ రోడ్స్, రూరల్ వాటర్ సప్లై, స్వామిత్వ అలాగా ప్రోగ్రామ్స్, లేకపోతే ట్రైనింగ్స్ అలాగా ఇంటర్వెన్షన్, అన్ని రంగాలలో అన్ని వింగ్స్ కింద అండర్ ద ఇన్స్పైరింగ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్
we have been able to take up some very fundamental reforms. Fundamental reforms in the way the department operates, in the way the department functions, from the point of view of delivery of public service. And there is no other objectives for the reforms, for the fundamental reforms. Somebody told in the audience, what kind of reform, what kind of transformation? Somebody mentioned from the audience. Radical transformation చెప్పారు. సో రాడికలీ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ యాక్షన్ చెప్పొచ్చు, లేకపోతే రాడికల్ రిఫార్మ్స్ అనొచ్చు. నిజంగా దీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్ టు ద బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఫార్ ద డిపార్ట్మెంట్, ఫార్ fulfilling the public good aspirations of people of this state. So I should not congratulate, I should thank the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, to have thought about these fundamental basic things which have to be brought in the department to serve the people better in a better way. And all of us are beneficiaries. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు 50% కంటే ఎక్కువ మంది ప్రమోషన్ పొంది ఉండొచ్చు ఈ మధ్యలో. సో అవర్ గ్రామ పంచాయత్స్ వర్ ఏ 5-tier సిస్టమ్. అక్కడి నుంచి నౌ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ 1+3 అంటే 4కి మనము వచ్చాము. అట్లా చేయటం వల్ల అందరికీ తెలుసు, నేను మళ్ళీ దానిపైన పెద్ద స్పీచ్ ఇవ్వకుండా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గుడ్ win-win for the department, for the employees of the department, and mainly for the public good. Kabati daniki aithe all these reforms, all these new interventions are in the nature of win-win. Kabati dani kosamu on behalf of the whole department and all of you, I thank the Honorable Deputy Chief Minister for having thought of these very basic things to bring energy, dynamism and better service delivery systems in the department. For example, last 1 month nene chuste Palle Panduga 2.0 akkada Amalapuram daggara start ayindi. Palle Panduga 2.0 మీ అందరికీ తెలుసు. It is not a small thing. It is a infrastructure improvement work, like roads, like even individual benefit works under Narega, etc., all put together. దాదాపు 7,000 crores తో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక సంవత్సరం లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేసే కోసము ఆ రోజు స్టార్ట్ చేశారు. ఆల్రెడీ దాదాపు 70-80% వర్క్స్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. ఈ మాటా మంత్రి ద్వారా వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్స్ మేరకు మనము పల్లె పండుగ 2.0 తో సహా ఇంకా వేరే వర్క్స్ కూడా, ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ అయినా సరే, లేకపోతే వర్క్స్ అయినా సరే, దానిలో యాజ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ వీ విల్ గెయిన్ inspiration from this Mata Manti and also the feedback given by you, and all of us will dedicate ourselves to deliver whatever we are supposed to deliver in a much better way, in a much better way. With that, I thank you all of you. Thank you so much, sir, for those insights. And now, ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to invite a person who always stood for justice, for transparency, and for the welfare of people. I want everyone, please put your hands together as I welcome our Honorable Deputy Chief Minister, Shri Konidala Pawan Kalyan Garu. So, very warm welcome to you, sir.
ఈరోజు మాటామంతి కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ శశిభూషణ్ కుమార్ గారికి, ఏపీ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ శ్రీ వచ్చాలరాజు గారికి, కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి కృష్ణతేజ గారికి, కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ శ్రీమతి తమీమ్ అన్సారియా గారికి, అలాగే డైరెక్టర్ నరేగా శ్రీ షణ్ముఖ్ ఐఏఎఫ్ఎస్ గారికి, ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ పంచాయతీరాజ్ బాలునాయక్ గారికి, ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ గ్రామీణ నీటి సరఫరా శ్రీమతి గాయత్రీదేవి గారికి, డైరెక్టర్ అండ్ సోషల్ ఆడిట్ శ్రీ శ్రీకాంత్ గారికి, ఓఎస్డి వెంకటకృష్ణ గారికి, జిల్లా పరిషత్ సిఇఓలకి, డిపిఓలకి, పీడీ డ్వామాలకి, ఎస్సీ పిఆర్, ఎస్సీ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిడిఓలకి, ఎంపీడీఓలకి, డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలకి, ఇంజనీర్స్కి, గ్రామాభివృద్ధి అధికారులకు, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి ఇంజనీరింగ్ విభాగం, గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగం సిబ్బందికి, అలాగే మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్ని కవర్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి, వారికి, నేషనల్ అండ్ స్టేట్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా అందరి తరపున నేను హృదయపూర్వక మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. నేను దాదాపు మనకి సంవత్సరం 6 months అబౌవ్ ఉంది మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయి. నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ శాఖ అనేది తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు పల్లె నిజంగా మన దేశానికి వెన్నెముక. అందుకని అలాంటి పంచాయతీ రాజ్ని నేను ఒక ఆన్ పర్పస్ ఆప్ట్ చేసుకున్నాను. శశిభూషణ్ సార్ ఆ రోజున పిఎస్గా ఉన్నారు లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో కూడా. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ప్రత్యేకించి శశిభూషణ్ గారిని కోరుకోవడం జరిగింది. మీరు ఉండాలి దీంట్లో, మీ అనుభవం కావాలి, మళ్ళీ మీరు ఇంకా నేను కొంత మీ గైడెన్స్ కావాలి నాకని మనస్ఫూర్తిగా నేను వారిని కోరటం జరిగింది. ఈ రోజున రిఫార్మ్స్ ఇంత సజావుగా సాగాయంటే ఆయన ఒక బీహార్ లాంటి రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ప్రజల కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి అని ఒక తపనతో వచ్చిన అధికారి ఆయన ఒకప్పుడు. అదే స్పిరిట్ ఆయన ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి మీరు అని చెప్తే ప్రత్యేకించి ఈ రోజున ఇంత సజావుగా సాగడానికి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా మనందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. సో ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత నేను అనుకుంది ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా పంచాయతీ సర్పంచ్ అయిపోగానే వెంటనే మాట వినరు, మర్చిపోతారని అంటా ఉన్నారు. మీరు దాన్ని బట్టి మీరు కంపేర్ చేస్తే ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా ఒక మినిస్టర్ అయినా ఏ స్థాయిలో ఆలోచన ఉంటుందో మీ అందరికీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాకు భయం వేసింది. ఏం తీసుకుంటే నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే తప్పు అవుద్ది, నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్పు అవుద్ది, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. సో దీనికి నేను పెట్టుకున్నది ఏంటంటే ఒక ఫ్రాన్స్లో అనుకుంటే ఎప్పుడు 18th century ఎప్పుడు చాలామంది ఒక పారిశ్రామిక అంటే వ్యాపారస్తులు అందరూ కూర్చొని ఏం చేయాలి, వ్యాపారాలు ఎలా చేయాలి, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ మీద మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ స్థానికంగా ఉన్న అప్పటి ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వంతో ప్రతినిధి మన ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చి నేను మీకు ఏం చేయాలి మీకు అన్నాడు. అని అడిగితే వాళ్ళు లాసఫే అని ఒక పదం వాడారు. దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వేం చేయొద్దు, మమ్మల్ని చెడగొట్టుకుని ఉండి చాలు, నీ పని అసలు మా పని మేము చేసుకుని మమ్మల్ని చెడగొట్టుకుని ఉండి చాలు. సో నేను ఈరోజు చేసింది, నేనేదో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి డిప్యూటీ సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నేను నా సొంత తెలివితేటలు నేనేం వాళ్ళ చాలా బలమైన నిబద్ధతతో కూడిన అధికారులు ఉన్నారు. చాలా అసలు రిఫార్మ్స్ కావాలి అని చెప్పి ఆకాంక్షించే వెంకటకృష్ణ గారు లాంటి అధికారులు ఉన్నారు.
దీనిని ఆయన అనుభవంతో గైడెన్స్ చేసే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, శశిభూషణ్ గారు. దీనిని ప్రాక్టికల్గా కేరళ నుంచి వచ్చి అక్కడ మన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఎంత బలంగా వీళ్ళునుకుందో మనకు తెలుసు. ఆ అనుభవం ఇక్కడ మన కృష్ణతేజ గారి ద్వారా, కమిషనర్ గారి ద్వారా రావడం. సో నేను జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే, నేను వచ్చినప్పుడు గతంలో ఎలా ఉండేదని అడిగాను, చాలా రివ్యూస్ చేశాను. చేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే, ప్రతిసారి మైక్ చిన్న బ్లాక్ మైక్ ఉండిపోయింది. నేను ఏం చేశానంటే, ప్రతి దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదండి. ఒకటి రాగానే ఇందాక మీరు అడిగినట్టుగా మనకి ఈ టెంపరీగా కూర్చొని అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ నా దృష్టికి వచ్చింది, మాకు జీతాలు రావట్లేదని. సో ముందు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి ఫస్ట్ దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసి, అలాగే మన బాలు నాయక్ గారితో కూర్చోబెట్టి మన ఇంజనీరింగ్ సిబ్బందితో ఇట్లాంటివన్నీ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేసుకుంటే కానీ లాట్ ఆఫ్ రివ్యూస్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం. సో మేజర్గా అంటే మా ఉద్దేశం, దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఒకటి నేను ప్రభుత్వ అధికారులు మన ఉద్యోగం గురించి నేను ఎందుకు ఆలోచించగలిగినంత బలంగా అంటే, నా తండ్రి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. అంటే నా కృతజ్ఞత ఏముంటుందంటే, మేము చదువుకున్నా, మేము పెరిగినా నా తండ్రి ఆదాయం మీద మేము పెరిగాం. సో మాకు ఒక పే బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది తిరిగి ఇవ్వడం. సో నేను ఎలా ఇవ్వగలను తిరిగి? ఒకటి మనం సమాజానికి చేసేది, ప్రజలకు చేసేదితో పాటు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి నాకు సంబంధించిన శాఖ వరకు నేను ఏదైనా చేయగలను అనేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉండేది. సో దాంట్లో వెంకటకృష్ణ గారితో మాట్లాడినా, మన కృష్ణతేజ గారితో మాట్లాడినా చాలా సందర్భాల్లో ఏమున్నాయి మేజర్గా అంటే, చాలాసార్లు ఉద్యోగులు నా దగ్గరికి రావటం ఇవన్నీ చూసి నేను ఏం చేయగలం మనకి అంటే, చాలా రిఫార్మ్స్ బాకీ ఉండిపోయినాయి అన్నారు. సో దీన్ని శశిభూషణ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి చాలాసార్లు దాని మీద మాట్లాడి ఫైనల్గా మేము ఏమనుకున్నామంటే, ఇంపాక్ట్ఫుల్గా పనిచేయాలి. అంటే నేను ఏ మనిషి అయినా సరే, సగటు మనిషి ఏం కోరుకుంటాడంటే, ఎక్కడో ఉన్న స్థాయి నుంచి నేను ఏదో ఒక మెట్టి ఎదగాలనుకున్నాను. ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే, ఎట్లా అయితే నేను ప్రారంభించానో అక్కడే 20 సంవత్సరాలు నా బిడ్డ పుట్టినప్పుడు నాకు అదే ఉండి, నా బిడ్డ పెళ్ళవుతున్నా కానీ నేను అక్కడే ఉండిపోయాను అనే మాట, ఇవన్నీ మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం. ఇది ఎందుకు ప్రమోషన్ అనేది ఎందుకు ఇంత బలంగా నేను పట్టుకుని కూర్చున్నానంటే, మనం ప్రజలకి మాట ఇచ్చాం. ఇది ఒక పొలిటికల్ స్పీచ్గా నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఇంకా సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, అలాగే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో రోడ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ డెవలప్ చేయలేదు. మేజర్గా నేను విన్నది ఏంటంటే, ప్రతి పదవికి ట్రాన్స్ఫర్కి ఒక రేట్ కార్డు ఉందని నేను వినేవాళ్ళం. నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. కష్టపడి చదువుకొని ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే రేట్ కార్డు ఉంటుంది, అంటే ఈ ప్రమోషన్ కావాలంటే ఒక రేట్ కార్డు ఉంటుంది. అసలు ఇది పోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను. సో నేను విత్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ శశిభూషణ్ సార్, మా ఓఎస్డి వెంకటకృష్ణ గారితో, కృష్ణతేజ గారితో కూర్చొని నాకు ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా మనం ఇవ్వగలం. ₹1 పంచాయతీ ఖర్చు పెడితే రోడ్లు పడాలి, రోడ్లు వేసిన కాంట్రాక్టర్లకి అంటే వెంటనే మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా కనీసం వాళ్ళ సకాలంలో వాళ్ళ డబ్బులు, వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసిన పెట్టిన పెట్టుబడి డబ్బులు ఇచ్చేయాలి. అలాగే పిఆర్ ఉద్యోగులు కానీ, రూరల్ వాటర్ సప్లై కావచ్చు, మన రోడ్లు వేసే శాఖ కావచ్చు, ఎవరికైనా సరే దాదాపు మన పిఆర్లో అవుట్సోర్సింగ్ దగ్గర నుంచి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ అందరితో కలిపి దాదాపు 1,70,000 మంది, దాదాపు అన్ని చూస్తే గ్రామీణాభివృద్ధి విభాగం ఇవి అన్ని లెక్కలు తీసుకుని దాదాపు 2 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మన దగ్గర అవుట్సోర్సింగ్తో కలుపుకొని. సో దీంట్లో ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చి వీళ్ళందరికీ మనం పదోన్నతి ఎలా ఇవ్వాలి, ట్రాన్స్ఫర్ట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అని కూర్చున్నప్పుడు పాపం దీనికి వెన్నెముకలాగా పనిచేసింది వెంకటకృష్ణ గారు. అంటే మన అదృష్టం, ఇంకా ఈ భారతదేశం
ఇంకా వ్యవస్థ అంటే మనకున్న ఈ పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్కి వీటికి ఇంకా వ్యవస్థలు బలంగా ఉన్నాయంటే వెంకటకృష్ణ గారు లాంటి అధికారులు ఇంకా ఉండటం లేదు. వాళ్ళు ఏం కోరుకోరు. వాళ్ళు నేను పాపం ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన తపన ఏంటంటే సార్ రిఫార్మ్స్ రావాలండి, ఏదైనా చేయాలి, మీ టైంలో రావాలి, ఇదే చెయ్యాలి, పాపం తెగబడేవాడు. సరే నేను రెగ్యులర్గా నేను రోడ్ల మీద తిరుగుతాను, జనంతో పిటిషన్స్ తీసుకుంటాను, అది అందరిని కలుస్తాను. కాబట్టి దీనికి మేమందరం కలిసి ఇది ఒక్కళ్ళు చేసింది కాదు. నేను అనుకుంటే సరిపోదు. నాలాగా చాలామంది గొప్ప ఆలోచనలు మంచి ఆలోచన ఉండొచ్చు, కానీ అంత సమర్థత కలగ అంత ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న ఒక అధికారుల సమూహం చాలా చాలా ఎసెన్షియల్. ఈ రోజున మీరు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు అంటే నేను ఒక ఇనిషియేట్ చేయగలను. నేను చేసింది నేను ఏం కల్పించుకోను. ఐ నీడ్ ఎ క్లీన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నెన్స్ కావాలి ఈ మన శాఖ, నా కంట్రోల్లోని శాఖ గురించి. సో నేను ఎవరికి కూడా నేను ఒకటే సింపుల్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాను. నాకు ఎవరో తెలియదు. నా స్థాయిలో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఒక 10-12 ఉంటాయి, 14 40 26 నేను చేయగలిగే నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసాను 10 కేటగిరీస్. నేను చేయగలిగే ఏం చేశానంటే, మీరు నాకు వీళ్ళెవరో తెలియదు. నాకు ఇక్కడ నా తండ్రి తాలూకు అనుభవం నాకు పనిచేసిన తండ్రి ఉద్యోగం తాలూకు అనుభవం అంటే సీనియారిటీ చూడండి, ఇంటిగ్రిటీ చూడండి, కేపబిలిటీ చూడండి. అండ్ ఇవన్నీ చూసి నాకు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వమని చెప్పారు. నాకు వీళ్ళెవరు దీన్ని మీరు కొంత పర్సనల్గా కొంత రిపోర్ట్స్ తీసుకోండి. అలాగే దాంతోపాటు ప్రతి మంత్రి గారు కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఏమి ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా తీసుకోండి. వాళ్ళు కూడా జనరల్గా సిఫార్సులు చేస్తారు, మాకు ఈ అధికారి కావాలి, ఈ అధికారి కావాలంటే నేనేం చెప్పానంటే ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయొద్దు, కానీ మీరు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టండి. ఒక అధికారికి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నా ప్రమోషన్ కావాలన్నా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టండి. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో గౌరవ మంత్రి వర్గ సభ్యులు ఇచ్చినా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చినా కానీ మీరు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో పడితే ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో పడపోతే అది నేను చెప్పినా కానీ చేయగలను. ఇంతే నేను ఇచ్చిన సింపుల్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే మనకి ఎఫిషియెంట్ అఫీషియల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇవ్వగలిగేది పాలసీ డైరెక్షన్ ఇస్తాం. సో సమర్థవంతంగా చేసి ఈ రోజున మనం సాధించింది ఏంటి అంటే, ముందు 10,000 మంది పైచిలుకు దాదాపు ఇంకొక 3-4 వేలు వస్తాయి మన ప్రమోషన్స్. ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరగలేదు. ఈ రోజుకి నాకు మన తెలంగాణలో జరిగిందో లేదు కూడా ఇంకా తెలియదు. ఐ థింక్ ఇది ఇంకా ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ ఇంకా ఇంత పదోన్నతులు ఇంకా అక్కడ జరిగినట్లేదు. అంటే ఇది ఒక ప్రెసిడెంట్ అయింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి. సో నేను మీ బాగోగులు కోరుకునే వ్యక్తి. మీరు బాగుండాలి. ఎందుకంటే నేను నా తండ్రి చూసేవాడిని. అంటే నేను పుట్టేటప్పుడు మా ఫాదర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్గా ఉండే పెటీ ఆఫీసర్ అనేవాళ్ళు. సో మా అన్నయ్య గారు పుట్టేటికి ఆయన ఒక కానిస్టేబుల్గా జాయిన్ అయ్యారు. సో నాకు పెటీ ఆఫీసర్గా నుంచి మా నాన్న ప్రతి ప్రమోషన్కి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎస్ఐ ఎప్పుడు అవుతారు, ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు ఆయన, తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఎస్ఐ ఎప్పుడు అవుతారు, ఇంకొక 3-4 సంవత్సరాల్లో మనం సిఐ అవ్వచ్చు. ఈ మాటలు వింటూ ఉండేవాడిని చిన్నప్పుడు. నేను అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్గా వస్తే మనం ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్గా అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ అంటే ప్రతి చిన్న ప్రమోషన్ ఇంట్లో ఒక పండగ వాతావరణం. అలాగే ఇందాక మేడం మీరు మాట్లాడుతూ ఇంకా రాదులే అని కూర్చున్నప్పటికీ కుర్చీ ఉండి ప్రమోషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి తగ్గ కుర్చీ లేకపోవడం, ఒక టేబుల్ లేకపోవడం కూడా బాధగా అనిపిస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఈ 10,000 చేయగలిగామంటే దీని వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం మేము ఎంత మనస్ఫూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్గా మేము నిలబడ్డాము. ఈ వేదిక పైన ఉన్న ఆశీనులైన అందరూ అధికారులు, శశిభూషణ్ గారితో దగ్గర నుంచి మీరు ఇదే స్ఫూర్తితోటి గ్రామాల్లో అదే మీరు తీసుకెళ్ళాలని మేము కోరుకుంటున్నాను. మేము ఇన్ రిటర్న్ మేము ఏం కోరుకుంటామంటే ఇప్పుడు అలాగే మీరు కొంత జీతాలు కొంచెం సరిపోవట్లేదు ఇవన్నీ అంటే ఫస్ట్ మన సంపదని ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాతే, సంపదని పెంచిన తర్వాత మనం ఏదైనా అడగలం. ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఏం చేశారు, కొన్నిసార్లు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఎట్లా అయిపోయిందంటే మనం పని చేయకుండా, ఏ అభివృద్ధి చూపించకుండా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయకుండా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి అసలు డబ్బులు పెట్టకుండా ఎలాగ మనకి సంపద పెరుగుద్ది. అలాగే మీరు చెప్పినట్టు కొంత పొలిటికల్ వ్యవస్థ కొంత మారాలి.
అకౌంటబుల్ వ్యవస్థ ఉండాలి. సో వీటన్నిటి మీద కూర్చొని చాలా చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగింది. సో నా కోరిక, నా విజ్ఞాపన, నా విన్నపం, మేము ఏదైతే సదుద్దేశంతో చేసామో దాన్ని మీరు ప్రజలకి చేరువయ్యేలాగా మీరు ఆ సేవలు అందించేలా చేయమని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం. సో ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడంలో మీ పాత్ర చాలా చాలా కీలకం. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే గతానికి భిన్నంగా ఎలాంటి సిఫార్సులు లేకుండా మేము చేయగలిగాం అది. అలాగే గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో వారు అందిస్తున్న నిరంతర సహకారంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఒకవైపు పల్లెలు అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. చాలా చాలా సంస్కరణలు తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఈ సంస్కరణలు రాష్ట్రం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఏడాది కాలంలోనే దాదాపు మీరు ఇందాక చెప్పిన 10,000 మందికి ఇవ్వడం. సో సంస్కరణల ద్వారా పదోన్నతులు ఎలా వచ్చినాయి మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి గతంలో పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో పదోన్నతుల వ్యవహారంలో చాలా చాలా సమస్యలు ఉండేవి. వీడియోలుగా నియమితులైన వారు అదే పోస్టులు పదవీ విరమణ పొందిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గ్రూప్ 1 ద్వారా ఎంపీడీఓగా నియమితులైన వారు 22 ఏళ్ల పాటు దాదాపు 2 దశాబ్దాల పైచిలకు వాళ్ళకి ప్రమోషనే ఉండేది కాదు, పదోన్నతి ఉండేది కాదు. దీంతో పని పట్ల కొంత ఒక కాంప్లసెంట్ యాటిట్యూడ్, ఒక నిరాసక్తత, ఒక నిర్లిప్తత వచ్చేది. దీన్ని పోగొట్టేందుకు చట్టబద్ధంగా అవకాశం ఉన్నంత వరకు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. గ్రూప్ 1 ద్వారా ఎంపీడీఓ స్థానంలో నేరుగా డీడీఓలుగా ఎంపికయ్యే ఈ వెసులుబాటుని కల్పించాం. తొలిసారిగా జెడ్పీ సీఈఓ స్థాయిలో ప్రమోషనల్ వ్యవహారంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు అమలు చేయని నిర్ణయాలని మనం కూటమి ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇది అమలు చేస్తా ఉంది. గతంలో జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ స్థాయిలో ప్రమోషన్లు చాలా తక్కువగా ఉండే. ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో తొలిసారిగా 70 మందికి మనం ప్రమోషన్స్ ఇవ్వబోతాం. అలాగే ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఐఎన్సీ స్థాయి అధికారిగా ఉండి డిప్యూటీ ఇంజనీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్టులో ఉన్న అధికారులే బాధ్యత నిర్వర్తించేవారు. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ఐఎన్సీ స్థాయికి కూడా రెగ్యులర్ ప్రమోషన్స్ ఇస్తూ పదోన్నతులు కల్పిస్తున్నాం. అలాగే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో కూడా పరిపాలనా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. ఆ దిశగా మన చర్యలు తీసుకుంటాం, దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే పంచాయతీ క్లస్టర్ వ్యవస్థ రద్దు, దీనికి పంచాయతీ అధికారులు పంచాయతీలకు బదిలీ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా గతంలో ఉన్న క్లస్టర్ వ్యవస్థని రద్దు చేశాం. 13,300 గ్రామ పంచాయతీని స్వతంత్ర పాలన యూనిట్లుగా మార్చాం. జనాభా ప్రాతిపాదికన 4 గ్రేడ్లుగా విభజించాం. క్లస్టర్ వ్యవస్థలో 3-4 పంచాయతీలకి ఒక గ్రామ కార్యదర్శి విధులు నిర్వహించేవారు. నూతన విధానంతో గ్రేడ్ల వారీగా విభజించబడిన ప్రతి పంచాయతీకి ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ నియమించాం. తద్వారా ప్రజలకు అందాల్సిన సేవలు మరింత సులభంగా ఉంటాయి. అలాగే పంచాయతీ కార్యదర్శి పేరును పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారిగా, అంటే పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా మార్చాం. 10,000 జనాభా దాటిన గ్రామ పంచాయతీని మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి కలల్ని సాకారం చేసేందుకు కొత్తగా రూర్బన్ పంచాయతీలుగా గుర్తించాం. డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ స్థాయి గెజిటెడ్ అధికారి నియమించి మున్సిపాలిటీతో సమానంగా అభివృద్ధి చర్యలు చేపట్టేలా తీసుకుంటున్నాం. అలాగే డీడీఓ కార్యాలయాలు 73వ రాజ్యాంగ సవరణ స్ఫూర్తితో గ్రామ స్థాయిలో పాలనను సులభతరం చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 77 డీడీఓ కార్యాలయాలు ప్రారంభించాం ఒకే రోజు. గతంలో ఎంపీడీఓ కార్యాలయాల్లో ఒక మూలను కూర్చొని విధులు నిర్వహించుకునే పరిస్థితి నుంచి పూర్తి స్థాయి సిబ్బందితో ప్రత్యేక కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసాం. అవి మన గవర్నమెంట్ సొంత కార్యాలయాలు. ఈ కార్యాలయాల్లో ఆర్డీఓ స్థాయి అధికారి నియమించి పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలోని అన్ని విభాగాల డివిజనల్ అధికారులు అయిన డీడీఓలు, డిఎల్పిఓలు, ఏపీడీ డ్వామా మరియు ఇతర అధికారులు ఈ కార్యాలయం నుంచే ఒకటే చోట సేవలు అందిస్తారు. పౌర సేవలు మరింత విస్తృతంగా ప్రజలకు చేరువయ్యేందువరకు ఈ మార్గం సహాయపడుతుంది. అలాగే ఉద్యోగుల భద్రత, హక్కుల పరిరక్షణ, ఇది నాకు చాలా చాలా కీలకం. ఇది నా పర్సనల్, ఇది రూల్. కానీ దీన్ని మనకి ఒక చిన్నపాటి ఉద్యోగికి ఇబ్బంది వస్తే మాకెందుకులే అని చెప్పి వదిలేస్తాను. నేను వచ్చినప్పుడు వెరీ క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇచ్చానంటే మన ఉన్నతాధికారులకి అందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా మహిళలకి ఇబ్బంది లేకుండా చూడండి. ఎలాంటి వేధింపులు ఉన్నా కానీ చాలా బలమైన చర్యలు తీసుకోండి. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దర్ ఇస్ వన్ అన్కాంప్రమైజింగ్ అప్రోచ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్.
రెండు, ఎవరి మీదైనా సరే ఎనీ పొలిటికల్ కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు, వారి మీద దాడి జరిగితే మటుకు మీరు స్పేర్ చేసేది లేదని చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పాం. ఉద్యోగుల భద్రత, వారి హక్కుల పరిరక్షణ బాధ్యతని భుజస్కంధాలపైకి మేము చాలా బలంగా ఎత్తుకున్నాం. ఉదాహరణకి ఉమ్మడి కడప జిల్లా గాలివీడు ఎంపీడీఓ శ్రీ ఆల్ఫ్రెడ్ జవహర్ బాబు గారి మీద ఒక పార్టీ నాయకులు దాడి చేసాం. స్వయంగా వెళ్ళి నేనే అండగా నిలిచాం. ఇది ఎందుకు చేశామంటే, ఇది మా మినిస్ట్రీ కింద ఉన్నప్పుడు, సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మా పర్యవేక్షణలో ఉన్న అధికారి మీద మీరు పల్లెత్తు ఒక మాట అన్నా కానీ వీ విల్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్. వీ విల్ నాట్ గోన్ స్పేర్ ఎనీబడీ. అలాగే నిర్వహణలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా తోడుగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా మరోమారు మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాం. అలాగే దీంతో పాటు పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో తొలిసారి అంతర్గత బదిలీలను అత్యంత పారదర్శకతో నిష్పక్షపాతంగా పూర్తి చేశాం. ఒక రాడికల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎందాకంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అలాగే ఉద్యోగుల శిక్షణలో ఇది మన నెంబర్ 1 స్థానానికి మనం చేరగలం. సో ఉద్యోగులు ప్రమోషన్ ఇవ్వడమే కాదు, వారికి శక్తి సామర్థ్యాలు, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని నా చెవుల్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకొని మరి ఓఎస్డీ గారు, మన వెంకటకృష్ణ గారు చెప్పారు. సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయాలి కంట్రీ. అసలు ఆయనకి ఒక ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే ఒక పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఇంత బలోపేతం చేయాలని. ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ వెంకటకృష్ణ గారు లాంటి ఓఎస్డీ. ఆ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆయన పడ్డ తపన. అలాగే జిల్లా స్థాయి అధికారులతో 500 మందికి ఐఐఎం విశాఖ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో శిక్షణ ఇచ్చాం. అలాగే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూ సిబ్బందికి మెరుగైన సేవలు అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అలాగే రాష్ట్రీయ గ్రామ్ స్వరాజ్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా 2,67,503 మంది ఉద్యోగులు మరియు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులకు కెపాసిటీ బిల్డింగ్లో శిక్షణ ఇచ్చి గతంలో దేశంలో 24వ స్థానంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం మొదటి స్థానంలోకి తీసుకొచ్చాం. అలాగే మొట్టమొదటిసారి మనం ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్స్కి, డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలకి విలేజ్ వాటర్ సెక్యూరిటీ ప్లాన్ మీద చాలా సంపూర్ణమైన ఒక సమగ్రమైన శిక్షణ ఇచ్చాం. అలాగే ఈ విధంగా పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం, గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా తదితర విభాగాల్లో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. కొన్ని భవిష్యత్తులో ఉద్యోగులకి ఉపయోగపడే విధంగా మరెన్నో ఇప్పుడు మేము తీసుకొచ్చిన ఈ సంస్కరణలు ఇది బిగినింగ్ మటుకి. మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ పరిగణలో తీసుకున్నాం. అలాగే చట్టబద్ధంగా మీకోసం చేయగలిగినవన్నీ మేము చేస్తాం. ఖచ్చితంగా నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి నాకు ఒక కుటుంబంలో పనిచేయాలి. అన్ని విభాగాలు ఒకటే, అది మనం అందరూ కలిసి ఒక వ్యవస్థగా పనిచేయాలి. అయితే ప్రజలకు సేవలు అందించే ప్రక్రియలో మీరు మీ వంతు నేను ఒకటే కోరుకుని నిష్పక్షపాతంగా పారదర్శకంగా వ్యవహరించమని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. సమస్యతో కార్యాలయానికి వచ్చేవారు పరిష్కార మార్గం దొరికింది అన్న ఆనందంతో బయటకు మీరు ఒక చిన్న ప్రమోషన్ వస్తే మీరు ఎంత ఆనందం చూపించారో వచ్చే ఒక పౌరుడికి, సగటు మనిషికి మీరు ఆ ఆనందాన్ని తిరిగి పంచమని నేను కోరుకున్నాను. పే బ్యాక్. అలాగే నేను బీయింగ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ పంచాయతీ రాజ్ దీని గురించి నేను అకౌంటబిలిటీ తీసుకుని నేను తప్పు చేస్తే నాకు కూడా శిక్ష పడాలి. మన అకౌంటబిలిటీ నుంచి నాతో సహా ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు. సో దీన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను మీ అందరికీ కోరుకుంటూ, అలాగే పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో అవుట్సోర్సింగ్లో పనిచేస్తున్న 600 మందికి పైగా ఉన్న సిబ్బంది జీతాలు ఒక సంవత్సరం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి నా దృష్టికి వచ్చింది. వెంటనే వారి జీతాలను శాంక్షన్ చేసి వారి అకౌంట్లోకి జమ చేయాలని కమిషనర్ గారిని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. సో ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న మాటామంతి కార్యక్రమానికి వచ్చేసి మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకి, మీ తోటి సిబ్బంది అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. A thunderous round of applause, ladies and gentlemen, for Sir. Sir, I would request if you can please stay back on the stage, as I would request AP Panchayat Raj JAC team to please join me on the stage and give a floral tribute. Ladies and gentlemen,
Sir's interaction sessions and the emphasis on corruption-free, citizen-centric administration have reaffirmed our belief once again in the path of Golden Panchayat. I want everyone, okasari gettiga chappal kotteseyandi. I want a thunderous round of applause, ladies and gentlemen, for our Honorable Deputy CM, Shri Pavan Kalyan Garu. I would like to thank each and everyone who joined us personally and all the ones who joined us virtually. Thank you so much for giving your precious time, and it was a very productive conversation. I would like to thank media for joining us, all the wonderful people. మీ గురించి లంచ్ ఇక్కడ పక్కన హాల్లో అరేంజ్ చేశామండి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ లంచ్. సో లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మీరు ఇక్కడనే కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నానండి, ఎందుకంటే పోస్ట్ లంచ్ సెషన్ పెండింగ్ ఉంది. సో దయచేసి లంచ్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మీ సీట్లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.